1400 years back, 1400 years back, Quran was revealed. And if you read Surah An-Nahl, verse 66, Allah is explaining about the cattle. While explaining about cattle, Allah says clearly, Nusqikum mimma fi butunihim. We are feeding you to drink from its stomach. Mim bayni farthim wadamin. We are feeding you from its stomach to drink what? What is between the digested food and the blood? Labanan khalisa, pure milk. We are feeding you pure milk, which is synthesized between the digested food and the blood for you to drink. How clearly Quran says that the milk is synthesized between the blood and the digested food. Even if you ask a layman now, even he will not understand. Not majority of people will be knowing that milk is in fact not synthesized from blood. Commonly people refer to it as milk is a byproduct of blood. So this is a misconception. Just like how blood is used for the synthesis of other things like building the body, how it is used for generating blood, it takes all the necessary nutrients to the bone marrow and synthesizes blood. Just like how it does all, blood is again acting as a carrier to synthesize milk. This is very evident that this is God's word. Now, when we go back to the Bible, the Christians assume it to be the God's word. When we go back to the Bible and look for the word milk there, it also speaks about milk. But how? If you read Isaiah chapter 60 verse 16, it speaks about milk. And you know from where it is flowing? Bible says that, and you will take the milk of the nations. So this can be like given a figurative meaning. But for the reader not to take it as figuratively, Bible is narrating this. You know how? This is flowing from the breast of the kings. Imagine milk flowing from the breast of the kings. When Quran clearly speaks about the synthesis of milk, what is evident, where the milk will flow itself is not aware. In Bible, if you read, though it is preaching obscenity, this statement is very absurd. That even while preaching obscenity, it doesn't use a common sense. It doesn't have a common sense to describe all this. So this clearly proves that Quran is God's word and Bible can be nowhere comparable. அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே, திருமறை குர்ஆன் மலைகளை பற்றி பேசுகிறது. 78வது அத்தியாயம் 6வது வசனத்தில் அல்லாஹ் கூறுகிறான், வல் ஜிபால அவுதாதா, மலைகளை நாம் முளைகளாக ஆக்கவில்லையா? 21வது அத்தியாயம் 31வது வசனத்தில் அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறான், வஜஅல்னா ஃபில் அர்லி ரவாசிய, பூமியிலே நாம் முளைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம், அன் தமீத பிஹிம், மக்களை அது சாய்த்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக பூமியில் நாம் முளைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான். இந்த வசனத்தில் சொல்லப்படும் முளை என்பது பைபிளில் சொல்லப்படும் முளை இல்லை. முளை என்று சொன்னால் கூடாரம் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக கூடாரத்தின் ஓரப்பகுதியையும் தரைப்பகுதியையும் இணைப்பதற்கு ஒரு நீளமான ஒரு சுத்தியல் போன்ற ஒரு இரும்பை அடிப்பார்கள், ஆணி. அந்த நீளமான ஆணி கூடாரம் தரையை விட்டு பிரியாமல் இருப்பதற்கு இரண்டையும் ஜாயின் பண்ணி வைக்கும். அதுதான் முளை என்பது. இன்றைக்கு பூமியை நாம் ஆராய்ச்சி செய்தால் பூமியிலே பல வகையான அடுக்குகள் இருக்குது. நாம இருக்கிறோம் மேல் அடுக்கு, இத கிரஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. இது ரொம்ப லேசான அடுக்கு. இதற்கு கீழே அப்பர் மென்டல் என்று ஒரு அடுக்கு இருக்கிறது. இது மேலடுக்கை விட கனமானது, கடினமானது. இப்படி பல வகையான அடுக்குகள் இருக்கிறது. பூமி வேகமாக சுத்துகிறது. அந்த ஒவ்வொரு அடுக்கும் எவ்வளவு பெருசுன்னு சொன்னா, இந்த மேலடுக்கு இருக்கிறதுல கிரஸ்ட், அது கிட்டத்தட்ட 30 கிலோமீட்டர் அளவுக்கு இருக்கிறது. அடுத்து இருக்கக்கூடிய அந்த மேண்டில் என்ற அடுக்கு 2885 கிலோமீட்டர் ஆழத்துக்கு செல்கிறது. இப்படி ஒவ்வொரு அடுக்கும் இருக்கிறது. எல்லாமே வேற வேற கணத்துல வெவ்வேறாக இருக்கிறது. பூமி வேகமா சுத்துதான். வேற வேற அடுக்கா இருந்தா என்ன ஆகும்? மேலடுக்கு பிஞ்சுக்கிட்டு வந்துடும். எல்லாம் வேற வேற கணத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை நீங்க தள்ளினீர்கள் என்று சொன்னால் எல்லாம் ஒரே சீரா போகாது. ஒரு அட்டை இருக்கிறது, அந்த அட்டைக்கு மேல ஒரு பொருளை வைக்கிறோம், அந்த அட்டையை விட கன லேசான பொருளை வைக்கிறோம்.
இரண்டையும் நீங்கள் தள்ளினீர்கள் என்று சொன்னால் இரண்டும் ஒரே வேகத்துல செல்லாது. ஒன்னு பின்னாடி வரும், ஒன்னு முன்னாடி வரும். இது நகலும் அது அந்த பக்கம் போகும். இப்படித்தான் இருக்கும். பூமி வெவ்வேறான அடுக்குகளை கொண்டதாக இருக்கிறது, வேகமாக சுத்துகிறது. ஆனா எப்பயாவது நம்ம அதிர்வுகளை உணர்கிறோமா? பூகம்பம் அடிக்கடி ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கிறதா? மேல உள்ள அடுக்கு கீழே உள்ள அடுக்கை விட்டு விலகி பிஞ்சு போகுதா? கிடையாது. சீராக சுழன்று கொண்டிருக்கிறது. இதற்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் மலைகள் தான் காரணம். அந்த ரெண்டையும், மேல உள்ள அந்த லேசான அடுக்கையும் கீழே உள்ள கனமான அடுக்கையும் சேர்த்து வைக்கக்கூடிய வேலையை மலைகள் செய்கிறது. முளைகளாக இருக்கிறது. அந்த மேலடுக்கு கீழடுக்கு ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுது. இதத்தான் திருமறை குர்ஆன் சொல்கிறது. இந்த ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னு வைங்களேன், இது கனமான பொருள், இது லேசான பொருள். இந்த இரண்டையும் சேர்த்து ஒரு ஆணியை அரைஞ்சு ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ரெண்டையும் தூக்கி எறிஞ்சீங்கன்னு வைங்களேன், ரெண்டும் ஒரே போர்ஸ்ல ரெண்டும் ஒன்னா போய் என்ன செய்யும்? உழுகும். ஒரே மாதிரியாக சுத்தம், மாறாது. இந்த வேலையை மலைகள் செய்கிறது என்று திருமறை குர்ஆன் சொல்லி காட்டுகிறது. எவ்வளவு அழகான வார்த்தையை சொல்லுதுன்னு பாருங்களேன். ஆணியாக ஆக்கியுள்ளோம், மலைகளை ஆணியாக ஆக்கியுள்ளோம். ஆணி நம்ம என்ன செய்வோம்? செவத்துல அரைவோம். அந்த ஆணியுடைய கொண்டை பகுதி மேல வெளியே நிற்கும். அது கொஞ்சம் தான். அந்த ஆணியுடைய பெரும்பாலான பகுதி சுவத்துக்குள்ள உள்ள அரைஞ்சிருவோம். நம்ம மலைகளை அப்படி திருமறை குர்ஆன் சொல்லி காட்டுகிறது. இன்றைக்கு உலகத்திலே உயர்ந்த மலை, பெரிய மலை எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எவரெஸ்ட் தான். கிட்டத்தட்ட 8-9 கிலோமீட்டர் அளவுக்கு உயரமான மலை. அந்த மலை மேல இருக்குது. கீழே எவ்வளவு ஆழத்துக்கு செல்கிறது என்று பார்த்தால் மலையுடைய அதிகபட்ச வெளியில உள்ள அளவு 9 கிலோமீட்டர். அந்த மலை ஆழத்துக்கு பூமிக்கு கீழே எவ்வளவு நீளம் செல்லுதுன்னு பார்த்தா கிட்டத்தட்ட 30 கிலோமீட்டர்ல இருந்து 60 கிலோமீட்டர் அளவிற்கு பூமிக்கு கீழே ஆழத்துல செல்கிறது. மேல வரல அந்த அளவுக்கு, ஆனா கீழே செல்கிறது. எப்படி ஒரு ஆணியை அறைந்தால் ஆணியின் வெளிப்பாகத்துல கொஞ்சம் பகுதி வெளியில நிற்கும், மீதமுள்ள அதிகமான பகுதி உள்ள இருக்குமோ, அந்த மாதிரி மலைகள் இந்த மேல உள்ள லேசான அடுக்கையும் கீழே உள்ள கடினமான அடுக்கையும் இணைக்கக்கூடிய அற்புதமான ஆணியாக இருக்கிறது என்று இன்றைக்கு விஞ்ஞானம் சொல்கிறது. இதுக்கு என்ன காரணம்ங்கிறதே அல்லாஹ்வுடைய வேதம் சொல்கிறது. என்ன காரணம்? இந்த மாதிரி செய்யாவிட்டால் பூமி மக்களை சாய்த்து விடும். இந்த பூமிக்கு மேல ஒரு கட்டடம் இருக்க முடியாது, மனிதர்கள் வாழ முடியாது. மனிதர்கள் நல்ல வாழணும், அசைவு இருக்கக்கூடாது, பூகம்பங்கள் ஏற்படக்கூடாது, பூமியின் மேற்தகடு பிரிந்து விடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இந்த மலைகளை முளைகளாக ஆக்கியுள்ளோம் என்று எவ்வளவு அழகாக அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான். திருமறை குர்ஆன் சொல்லி காட்டுகிறது. இதுல ஒரு வார்த்தையில மலைகள் முளைகள், அது ஆணி பெக்ஸ் என்று திருமறை குர்ஆன் அந்த ஒரு வார்த்தையில இவ்வளவு விஷயங்களையும் சொல்லுது. எவ்வளவு விஷயம்? பூமி பல அடுக்கா இருக்குது, மேலடுக்கு லேசா இருக்கும், கீழடுக்கு கனமா இருக்கும், பூமி சுத்துது, இந்த ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணணும். இப்படி எல்லாம் ஒரு மனிதன் பேச முடியுமா? பாலைவனத்திலிருந்து வந்த மனிதன் பேச முடியுமா? ஆனா திருமறை குர்ஆன் பேசுகிறது என்று சொன்னால் இது இறைவேதம் என்பதற்கு மிகப்பெரிய சான்றா இருக்குது. சரி, பைபிள் இந்த மாதிரியான அறிவியல் விஷயங்களை பேச வேண்டாம். பைபிள்ல தேடி தேடி பார்க்கிறோம், ஏதாவது அறிவியல் கருத்து இருக்குமான்னு பார்த்தா ஒரே பால் இந்த மாதிரியான மேற்றுகள் தான் இருக்குது. சரி, அறிவியல் விஷயங்களை பேச வேண்டாம். ஒரு வரலாற்று விஷயத்தை ஒழுங்கா சொல்லலாம்ல. வரலாறுல இப்படி நடந்துச்சு, அதான் கற்பனை பண்ணி பேசுது. அந்த கற்பனை பண்ணி பேசக்கூடிய அந்த மேற்ற கூட ஒழுங்கா சொல்ல மாட்டேங்குது பைபிள். எஸ்ராவுல 2வது அத்தியாயம் 15வது வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா, ஆத்தீனின் புத்திர, ஆத்தீன் ஒரு ஆள் இருந்தான். அவனுக்கு பிள்ளைங்க எத்தனை பேரா? 454 பேர் இருந்தாங்க. அவ்வளவு பிள்ளைய பெற்றிருக்கிறான். சொல்லிட்டு போனா தப்பு கிடையாது. இதுக்கு மாத்தமா வேற இடத்துல பேசக்கூடாதுல. நெகேமியாவுல 7வது அத்தியாயம் 20வது வசனத்துல பைபிள் சொல்லுது, ஆத்தீனின் புத்திரர் 655 பேர். எதுக்கு இந்த முரண்பட்ட தகவல்? வரலாற்று செய்தியை கூட ஒழுங்கா சொல்ல தெரியல. அதே மாதிரி அடுத்து பாத்தீங்கன்னா 2வது ராஜாக்கள் 24வது அத்தியாயம் 8வது வசனத்துல யோயாக்கின்னு ஒரு ராஜா இருந்தானா. அவன் ராஜாவாகும் போது அவனுக்கு எவ்வளவு வயசு? எத்தனை வயசு வேணா இருந்துட்டு போகட்டும், அது நமக்கு பிரச்சனை இல்ல. ஆனா ஒரு இடத்துல ஒரு மாதிரி, இன்னொரு இடத்துல வேற மாதிரியும் பைபிள் முரண்பட்டு பேசுகிறது. யோயாக்கின் ராஜாவாகிற போது 18 வயசு 2வது ராஜாக்கள் சொல்கிறது. 2ஆம் நாளாகமம் 36வது அத்தியாயத்துல 9வது வசனம் சொல்கிறது, யோயாக்கின் ராஜாவாகிற போது 8 வயசா இருந்துச்சு.
அவன் 8 வயசுல ராஜாவானானா 18 வயசுல ராஜாவானானா எது சரி? ஒரு வரலாற்று செய்தியை கூட அதுக்கு ஒழுங்கா சொல்ல தெரியல. அப்ப இது இறைவேதமா என்பதை யோசிச்சு பாருங்க. My dear brothers, we have been seeing the scientific facts that's mentioned in this book, and as well as the points that's mentioned in the Bible, which are so speaking so ignorantly, which doesn't befit to the modern science. And in the Quran, that the facts that we have seen, one amongst the biggest fact that the science have produced is that the mountains are as pegs on the earth. If you see the earth actually has many parts. Right from the upper part, which we call this as a crust, and the lower part, the more it goes, the deeper, the thickness is getting higher. You see the first one is the earth crust, and then the upper mantle, outer core, inner core. So the deeper it goes, the thicker it is. So whatever we are living, the trees, the buildings that we have built, all are on the upper crust. That's about some 30 kilometers in thickness. And we have upper mantle and then inner core, which is going deeper, more deeper into the earth. The Quran, when it speaks about this, the mountains, it says that in the Surah Naba, chapter 78, verse 6 and 7, it says, Alam naj'al al-arda mihada wal jibala autada. It says the mountains as pegs. Have we not made the earth as a wide expanse and mountains as pegs? The word pegs is very appropriate to describe how the mountains are formed on the earth. See, in the earth, if you see, it has formed by several strata, as I said, layers and layers and parts, starting from the crust to the inner core. So if you actually, generally if you see, these are described by the scientists as two parts. One is the upper strata and the other this lower strata. Upper strata is where we live. Its weight is so less. It's very less. And the inner strata weight is very high. The weight is too heavy. So what it does is, when the earth rotates rapidly, the upper strata which weighs less and the lower strata which weighs more cannot rotate in the same velocity. What it will happen is, if that is the case, when it rotates the earth rapidly, the upper strata will be hurled away. Meaning our buildings, the trees, everything will be hurled away. To prevent that, the function of mountains come into picture. That's the reason the mountains are fixed as a pegs. That's what the Quran says clearly. Wal jibala autada, that we have made the mountains on the earth as pegs. Meaning just like how in a tent we put a peg so that it can, like stand stand firmly. In the same way for the earth, for the rotation of the earth, so that the bodies on the earth, the objects should not be hurled away, Allah has put the mountains as pegs. To prove that, this proves that the scientific fact that we have come to know today as God's word. And moreover, this thing was also told by scientists like Professor Sivado and as well as Dr. Frank Press. They also wrote in the book called Earth. They wrote that what they say is, the description is that they said the mountains are like stakes and are buried deep under the surface of the earth. Exactly the same what the Quran mentions today. And when it speaks about the scientific facts, the Quran is too clear. It's too clear and distinctive compared to other books. The reader, when he reads, is not reading so that he can get some scientific facts, but in spite of that, it is giving, the scientific facts are hidden in the commandment of God. But if you look at the Bible is totally confusing. Why it is that even in the historical facts, the Bible is not giving the right answers. For instance, if you read in Ezra chapter number 2 verse number 1 and Nehemiah chapter number 7 verse number 6, it's speaking about the king Nebuchadnezzar of Babylon when he releases the people of Israel, when he releases the people from the captives. The total number, the list of people along with the names and as well as the number is given in these two books. Nehemiah and Ezra, two different books in Old Testament. In Nehemiah, in Ezra chapter number 2 from 2 to 63 and Nehemiah chapter number 7 from 6 to 64. If you read the list of people given in these 60 verses, there are no less than 18 times. The name is exactly the same, but the numbers are different. There are no less than 18 different contradictions in less than 60 verses in these two books. And moreover, if you read Ezra, it says that the number of people who are released by King Nebuchadnezzar, if you count the total count, it will be 42,360.
It says in Ezra chapter 2 verse 64 if you read, 64 and 65. And Nehemiah 7, chapter 7 verse 66 if you read, he also copies the same thing. Nehemiah also copies the same thing from Ezra, says that if you count up all the total congregation, it will also 42,360. But when you do it yourself, when you do homework of yourself, when you open Ezra, when you count all this total congregation, it doesn't come to 42,360. It comes to 21,818. And moreover, in Nehemiah, if you count, still it doesn't come to 42,360. It comes to 39,089. For the historic fact, God doesn't know the simple counting. We are speaking about the scientific facts from the Quran. But from the Bible proclaims that God doesn't know counting. Even if you give this problem to a person who has passed elementary school, he'll be able to get the right answer. Which Bible says that God doesn't know how to count. So this proves that Bible is not the word of God, but the Quran is proving again with this that the Quran is the word of God. And one more instance like that is in 2nd Chronicles chapter number 36 verse number 9. It says that Jehoiachin was 8 years old when he began to reign. And he reigned in Jerusalem for 3 months and 10 days. In the other place, 2nd Kings chapter number 24 verse number 8 says Jehoiachin was 18 years old when he began to reign, and he reigned in Jerusalem only for 3 months. Was he 8 years old or was he 18 years old? Clear cut contradiction. And moreover, did he reign for 3 months or did he reign for 3 months and 10 days? You see the human transparency in this book. It's very clear. When the kings whose author is unknown, there are so many books like this in the Bible whose author is unknown. We don't know who wrote those books. When kings he wrote it, maybe when the first time when he saw the 8 years old king, when you read the verse, it clearly says that 8 years old king, when he began to reign, he did something which was evil in the sight of the Lord. Imagine a kid, 8-year-old kid, what he will do so that it will become evil in the sight of the Lord. So when he changes, making us 18, adding 10 more years generously, to make it that people will agree, at least agree that this guy has done something to make him liable to the wrath of God, and he removes 10 days from here and puts 10 days more there. So human transparent, very clear in the Bible. When you read, you can easily say that some human interpolation is there clearly to prove that that book is not the word of God. அன்புள்ள சகோதரர்களே, இந்த நிகழ்ச்சி 1 மணியிலிருந்து 2 மணி வரைக்கும் உங்களுக்கு பிரேக் விடப்படும். 1:15 தொழுகை இருக்கிறது. அதுக்குள்ள நீங்க சாப்பிட்டு வந்துடணும். 1ல இருந்து 2 வரைக்கும் பிரேக் இருக்கு. தொழுகை மேல ஏற்பாடு இருக்கு. சாப்பாடு இங்க ஏற்பாடு பண்ணிருக்கு. சீக்கிரமா 2க்குள்ள எல்லாம் வேகமா முடிச்சிடணும். சரி, சொல்லுங்க. அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே, சென்ற வாரம் பைபிள் இறைவேதமா என்ற தலைப்பிலே விவாதம் நடந்தது. அதிலே பைபிள் இறைவேதம் தான் என்பதற்கு அவர்கள் தரப்பிலே ஒரு வசனம் கூட எடுத்து வைத்து நிரூபிக்கவில்லை. பைபிள் இறைவேதம் இல்லை என்பதை ஏராளமான சான்றுகளுடன் நாம் நிரூபித்து விட்டோம். அதைத் தொடர்ந்து இந்த வார இந்த குர்ஆன் இறைவேதமா என்ற தலைப்பிலே இந்த விவாத அரங்கத்திலே நடைபெறும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே குர்ஆன் இறைவேதம் தான் என்பதற்கு அடுக்கடுக்கான ஏராளமான சான்றுகளை வசனங்களின் மூலம் நாம் சொல்லிக் கொண்டு வருகின்றோம். அதன் அடிப்படையில் இன்னொரு சான்று, இப்ப நம்ம பிக் பேங் தியரியை பத்தி பார்த்தோம். இந்த பிக் பேங் தியரிக்கு அப்புறம் இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு செய்யும் போது, இந்த எட்வின் அந்த விஞ்ஞானி அந்த ஆய்வு செய்யும் போது என்ன சொல்றாருனாக்கா, இந்த பிரபஞ்சம் விரிவடைந்து போயிட்டே இருக்குது அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா, விஞ்ஞானத்துடைய பௌதீக அறிவியலின் படி அந்த ஸ்டார்ஸ் உடைய அந்த புற ஊதா கதிர்கள் பூமியை நோக்கி வந்தால் ஒரு பொருள் நம்மை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று அர்த்தம். சிகப்பு ஊதா கதிர்களை வெளியிட்டால் அது விரிந்து போய் கொண்டே இருக்கிறது என்று அர்த்தம். அந்த படத்தை போடுங்க. அந்த மாதிரியான இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி விரிஞ்சிட்டே இருக்கு அப்படின்னாக்கா, ஒரு பலூனை ஊதுனாக்கா அந்த பலூனுக்குள்ள நம்ம இருக்கிறோம் கற்பனை பண்ணிக்கங்க. அந்த பலூனை ஊதுனா அது எப்படி அப்படி விரிஞ்சுக்கிட்டே போகுமோ அந்த மாதிரி இந்த பிரபஞ்சம் விரிந்து போய்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க. இந்த தத்துவத்தை, இந்த கண்டுபிடிப்பை 1400 வருடத்திற்கு முன்னால் ஏதோ ஒரு பாலைவனத்தில் ஒரு ஆடு மாடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்த ஒரு மனிதரால சொல்ல முடியுமா என்று நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். அதை குர்ஆன் எந்த அளவுக்கு அழகாக சொல்லுகிறது என்று சொன்னால், வஸ்ஸமா பனைனாஹா பிஐதின் வைன்னா லமூசிஊன் என்று சொல்லிட்டு தாரியாத் 51வது அத்தியாயம் 47வது வசனத்துல அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுறாங்க. இவ்வளவு அற்புதமா அழகாக இந்த பிரபஞ்சம் விரிகிறது பத்தி யார் சொல்ல முடியும்? இந்த பிரபஞ்சத்தை படைச்சனால தானே சொல்ல முடியும். ஏராளமான அடுக்கடுக்கான சான்றுகள், இந்த பிரபஞ்சம் உருவானது, அது பெருவெடிப்பு மூலம் வந்தது, அது விரிந்து கொண்டிருப்பது எல்லாமே ஒரு எதேச்சையாக ஒரு மனிதரால் சொல்ல முடியாது. அப்ப மேலும் நிரூபணமாவது இந்த வேதம் அல்லாஹ்வுடைய வார்த்தை தான், இது இறைவனிடத்திலிருந்து வந்த வார்த்தை தான் இருக்கு. அந்த காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்ட புத்தகத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி இருக்காது. சரி, பைபிள்ல ஒரு விஞ்ஞான உண்மையும் இல்ல,
ஒரு மனிதன் வாழ்வதற்கு தேவையான ஏதாவது ஒரு நல்ல கருத்துக்களாவது, ஒரு குடும்பத்தை டெவலப் பண்ணுவதற்கு ஏதாவது நல்ல சித்தாந்தங்களாவது இருக்குமா என்று சொல்லி நாம் பைபிளை ஆய்வு செய்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒரு சம்பவம் சொல்லப்படுகிறது. இந்த சம்பவத்தை படிச்சா திருப்பி திருப்பி படிக்க தோணுது. அது என்ன சம்பவம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, விதவையான ஒரு மருமகள் உங்ககிட்ட இருக்கிறான்னு, ஒரு மாமியார் விதவையான ஒரு மருமகள் தன் இடத்துல இருக்கிறான்னாக்கா, அந்த விதவையான மருமகளை வைத்து எப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையை டெவலப் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த பைபிள் சொல்லி காட்டுதுங்க. ரூத் 3வது அதிகாரம் ஆரம்பத்துல இருந்து வசனத்தை நீங்க படிச்சீங்கன்னாக்கா, இந்த அம்மா போய் என்ன செய்யறாங்க, மருமகளை கூட்டிட்டு போய் தூரத்து உறவினராக இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர்கிட்ட போய் வேலைக்கு சேர்றாங்க. போவாஸ் அவருடைய பேரு. அந்த ஆள் ஏதோ பஞ்சம் பிழைக்க வந்திருக்காங்க, ஒரு ஓரமா தங்கிட்டு ஏதோ வேலை செஞ்சுட்டு சம்பாதிச்சுட்டு போட்டோம். அந்த ஆள் பாவம் அனுமதி கொடுக்கிறாரு. இந்த மாதிரி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்க முடியாம எப்படியாவது இந்த ஆளை பிடிச்சி கையில போட்டுட்டு நம்முடைய வாழ்க்கையை நல்லா டெவலப் பண்ணிக்கணும்னு பிளான் போட்டு என்ன செய்யறாங்க, மருமகளை கூப்பிட்டு, போவாஸ் படுக்கிற இடம் பார்த்து வச்சுக்க, நைட் என்ன செய்யற, நல்லா இந்த மை பூ எல்லாம் வச்சு நீ அலங்கரிச்சுக்க, பைபிள் அப்படியே இருக்குது, உன்னை நல்லா நீ அலங்கரிச்சுட்டு அவர் படுக்கிற இடத்துக்கு மெதுவா போய் பாரு, யாருக்கும் தெரியாம போய் பார்த்துட்டு அந்த ஆள் தூங்குனதுக்கு அப்புறம் அவருடைய பெட்ஷீட்டை தூக்கி காலுக்குள்ள போய் நீ படுத்துக்க, அப்புறம் மீதி எல்லாம் அவரே சொல்வார் என்ன செய்யணும், நீ அதை பத்தி கவலைப்படாதுன்னு சொல்லி நம்ம ஐடியா பண்ணி அனுப்புறாங்க. இப்படி போய் அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அதே மாதிரி நைட்டு இருட்டாப்பெல்லாம் நைட்லாம் போய் பெட் லைட்லாம் இல்ல போல இருக்கு, போய் இந்த மாதிரி படுத்துக்கிறாங்க. படுத்துட்டு சும்மா படுத்தாங்களா என்ன பண்ணான்னு தெரியல, திடீரென்று நள்ளிரவில் போவாஸ் விழித்துக் கொண்டார். யார் அதுன்னு பார்த்தாக்கா, நான் தான் ரூத்து, நீங்க உங்களுக்கு மேல சுதந்திரமா இருக்கு, என் மேலே போர்வை விரியும். அவங்க அந்த அம்மா, நம்ம பிரபஞ்ச முறையை பத்தி பேசணும், அது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, போர்வை விரியும்ங்கிறாங்க இந்த அம்மா. உடனே அவர் இதுதான் சாக்குண்டு, மகளே முன்னாடி காட்டுன குடும்பப்பற்ற விட இப்போ நீ காட்டுற குடும்பப்பற்று ரொம்ப நல்லா இருக்கு, இங்கேயே படுத்துக்க, படுத்துட்டு காலையில போகும்போது எல்லாரும் வர்றதுக்கு முன்னாடி நீ எந்திரிச்சு ஓடிட்டுன்னு சொல்லிட்டு காலையில போகும்போது ஒரு 2 மரக்கால் தானியத்தை கொடுக்குறாங்க, அதாவது வேலை முடிஞ்சோன்னு கூலி கொடுக்குற மாதிரி, அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க. இப்படி ஒரு கேவலமான கதை இருக்குங்க. இது கேவலம்னு சொன்னா பரவாயில்ல, குணசாலியான ரூத்து அவர்கள் தரப்பில புக்கு போட்டிருக்காங்க, குணசாலியான ரூத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு புக்கை போட்டிருக்காங்க. அப்ப இதுதான் குணம்னாக்கா அப்ப அந்த சமுதாயம் எப்படி இருக்கும்? இது ஒரு வாழ்க்கைக்கு ஒரு வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குதா? கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க. இது கிறிஸ்துவ உலகம் சிந்திக்க வேண்டும். எதிர்த்தரப்பு அவர்கள் வரலையோ, சரி, கிறிஸ்துவ உலகம் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன். My dear brothers, we have been seeing the scientific facts since the beginning of this discussion, and one among the other fact is that the universe is expanding. We know that in 1925 there was a scientist, the American astronomer by the name Edwin Hubble. He provided the observational evidence for all the galaxies that are receding from one another, which implies that the universe was expanding. It's been expanding, even now it's expanding, and the expansion of the universe is an undisputed scientific fact. It's proved. And the same thing what Quran says, and if you read in Surah Dhariyat chapter number 51 verse number 47, it says that wasamai banainaha bi aydin wa inna lamusi'un, meaning that with power and skill did we create the firmament, and it is we who are expanding it. The word lamusi'un meaning we are expanding it. It's a more appropriate word for that. And Stephen Hawking is also in his recent books, one of the books, The Brief History About Time, he says the discovery of the universe is expanding. The fact that the discovery of the universe is expanding is one of the greatest intellectual revolutions of the 20th century. He said that. And with no wonder, the Quran we have been seeing the origin of the universe also, it's speaking about the pain receptors, the milk production, speaking about the mountains aspects. We have seen so many other facts, including, and this one is an expansion of universe, the Quran speaks is so astonishing fact. Even the people in the Arabia could not even imagine about this, and this book is amazing to prove that it's the word of God. And in the Bible, it's not like that, it's the other way around. My brother will continue. Dear brothers, so just like how Quran is speaking about expanding universe, in a sense like it's like spreading out, right? So just like how Quran clearly states this scientific evidence, if you come across Bible, you will also find out in Bible also it speaks about spreading. But what spreading? Let's see. In Bible, if you read Ruth chapter 3 verse 1 to 9, it speaks about a very, very good family relationship, the mother-in-law and a daughter-in-law. Often we come across cases wherein
mother-in-law and daughter-in-law do not get along with each other, right? So Bible gives a very good advice for that. You know what Bible says? So this story is a very long story, wherein both of them, like Ruth and her mother-in-law, both of them are working under Boaz. Boaz is a good person who is basically taking care of their daily needs. So he is the owner. Now they have gone for their daily bread. Boaz is the owner. Now see the loyalty. After some days, now Naomi feels that just the daily bread would not be sufficient for us. So let's plan something. Let's think out of the box. Now what happens? This mother-in-law, Naomi, advises her daughter-in-law that you go to the room of Boaz, uncover the spread. See what spread it's speaking about? Not the universal spreading, not the universal expanding. You uncover the bedspread and lie between his legs, and you need not tell him anything. He will teach you what you have to do. So similarly, she's an obedient daughter-in-law. She again goes to Boaz. When Boaz is lying down, she uncovers and she lies down. Nobody was sure as to what happened in the midnight. Suddenly he wakes up. Boaz wakes up startledly and he's surprised to see a woman lying at his feet. Boaz asks, "Who are you?" Ruth says, "I'm your servant. My kinsman, I'm your servant. Spread your garment. Spread the corner of your garment over me." See what is he spreading here? He's not talking about the expanding universe. Forget about speaking all the miracles. Look at the pious Ruth. Even in Tamil they have a book. They have released a book with the name Pious Ruth. What is so pious about her? Is she building good family relationship? Look at the mother-in-law and daughter-in-law. So this is the piousness what Bible is preaching, with which all these Christian preachers have been preaching. அன்புள்ள சகோதரர்களே, திருக்குரான் இறைவனின் வார்த்தை தான் என்பதற்கான அடுக்கடுக்கான சான்றுகள் மூலம் நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஒரு பக்கம் சான்றுகளும், மறுபக்கம் திருக்குரான் குறித்து கிறிஸ்துவ உலகம் கேட்கின்ற எல்லா கேள்விகளுக்கான பதில்களையும் தயார்படுத்திக் கொண்டுதான் இதை நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். அப்ப இந்த சான்றுகளை ஒன்றாக அறிந்து வருகிறோம். அதிலே ஒன்று விந்து வெளியேறக்கூடிய இடம். இது குறித்து திருக்குரான் எந்த அளவிற்கு கூறுகிறது என்று பாருங்கள். அதாவது மனிதன் எவ்வாறு படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் என்பதை மனிதனுக்கு சிந்திக்க தூண்ட வேண்டும் என்பதற்காக இறைவன் ஒரு வார்த்தையை குறிப்பிடுகின்றான். சூரா தாரிக் 86வது அத்தியாயத்திலே 5வது வசனம், 6வது வசனம், 7வது வசனம், அதுல இறைவன் குறிப்பிடுகின்றான், ஃபல் யன்துருல் இன்சான், மனிதன் சிந்தித்து பார்க்கட்டும், மிம்ம குளிக்க, எதிலிருந்து அவன் படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் என்று. குளிக்க மிம் மாயின் தாஃபிகின், துள்ளி குதித்தோடும் நீரிலிருந்து படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் என்று இறைவன் குறிப்பிடுகிறான். நீரிலிருந்து படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் என்று சொல்லாமல் அந்த நீரின் தன்மை பற்றி சொல்கின்றான். துள்ளி குதித்தோடும் நீரிலிருந்து படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் என்று. அந்த துள்ளி குதித்தோட கூடிய அந்த காரணத்தை பற்றி இறைவன் சொல்கின்றான், யஹ்ருஜு மின் பைனி சுல்பி வத்தராயிபி, அந்த நீர் எங்கிருந்து வெளிவருகிறது தெரியுமா? முதுகந்தண்டுக்கும் முன்பகுதிக்கும் இடையிலிருந்து வந்து துள்ளி குதித்து வெளியேறுகிறது என்பதாக இறைவன் குறிப்பிடுகின்றான். இந்த வார்த்தையை நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள். இன்றைக்கு விஞ்ஞானிகள் இந்த தத்ரூபமான ஒரு விஷயத்தை கண்டறிந்திருக்கிறார்கள். இது நாள் வரைக்கும் எல்லா மக்களுக்கும் தெரிந்த ஒரு விஷயம், இந்த விந்து துளி என்பது விதை பையிலே உருவாகி அப்படியே ஆண்குறி வழியாக வெளியே வந்து விடுகிறது என்றுதான் நம்பி இருந்தார்கள். ஆனால் அப்படி கிடையாது. விஞ்ஞானம் சொல்லுகிறது, இன்றைக்கு விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள், இந்த விதை பையில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த விந்து, அடுத்த ஸ்லைடு போங்க, அந்த இங்கிலீஷ்ல இருக்கும், அதுக்கடுத்து இதுல அந்த விந்து முதிர்ச்சி அடைந்ததற்கு பிறகு தி மேச்சர் ஸ்பெர்ம் டிராவல் ஃப்ரம் தி, அதுக்கப்புறம் அந்த இதுக்கு போங்க ஃபர்ஸ்ட், இந்த முதிர்ச்சி அடைந்த விந்து துளி என்ன செய்யுமா, அப்படியே விதை பையிலிருந்து வாஸ் டிஃபரன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு டியூப் தெரியுதா மேல, அப்படி நேரா போகுதா, அது கோடு போட்டு வாஸ் டிஃபரன்ஸ் போட்டுருக்காங்க இல்லையா, இந்த வாஸ் டிஃபரன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த குழாய் வழியாக சென்று அந்த வாஸ் டிஃபரன்ஸ் எங்க போகுது பாருங்க, முதுகந்தண்டுக்கும், அந்த முன்பகுதியை காட்டுங்க அடுத்த ஸ்கிரீன், இதுக்கு பேர் பெல்விக் கிரில்ஸ் என்று சொல்வார்கள். அதாவது மனிதனுடைய இந்த பின்னாடி இருந்து அப்படி முன்னாடி வருது பாத்தீங்களா, ஒரு எலும்பு வளைஞ்சு வருதா,
முதுகந்தண்டு இருக்குது. வளைந்து வருகின்ற இந்த முன்பகுதிக்கும் அந்த முதுகந்தண்டுக்கும் அந்த ஸ்கிரீன் போங்க இடையிலிருந்து இந்த வாஸ் டிஃபரன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய குழாய் வழியாக வந்து துள்ளி குதித்து வெளியேறுகிறது என்று இன்றைக்கு எந்த விஞ்ஞானம் ஒரு செய்தியை மக்களிடத்தில் பறைசாற்றி இருக்கின்றதோ அந்த செய்தியை தான் திருமறை குர்ஆன் 1400 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மனிதனுடைய அந்த படைப்பை பற்றி சொல்லும் பொழுது இந்த மனிதன் அந்த முதுகந்தண்டுக்கும் முன்பகுதிக்கும் இடையிலிருந்து குதித்து ஓடுகின்ற விந்து துளியினால் படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் என்று சொல்லுகிறது. இதுல ரெண்டு விஷயம் இருக்கிறது தோழர்களே. ஒன்று இந்த அறிவியல் சான்று, இரண்டாவது இந்த அறிவியலை சொன்னாலும் இந்த சான்றை எடுத்துரைத்தாலும் மனிதனை சிந்திக்கக்கூடிய சிந்திக்க தூண்டக்கூடிய அந்த இறைவன் பயன்படுத்துகிற வார்த்தையை பாருங்க. இந்த பாடத்தை நான் 9ஆம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு நடத்தலாம். ஒரு தாய் தகப்பனார் தன் பிள்ளைகளுக்கு கற்பிக்கலாம். ஒரு அண்ணன் தன்னுடைய தங்கைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம். ஒரு அக்கா தன்னுடைய தம்பிக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம். ஏன்? இது ஒரு அறிவியல் பாடம். இந்த அறிவியல் பாடத்தை திருமறை குர்ஆன் சொல்லித் தருகிறது. அதே நேரத்தில் 1400 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவியல் பாடம் சர்வ சாமானியர்களால் சொல்ல முடியுமா? முடியவே முடியாது. இது படைத்த இறைவனால் மட்டும்தான் இந்த வார்த்தையை பிரயோகிக்க முடியும். அதை இந்த திருக்குர்ஆன் நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஒன்று. இரண்டாவது, அப்படி யாராவது விந்துவை பற்றி ஒரு 1000-2000 வருடத்திற்கு முன்னால் பேசியிருப்பார்களே, ஆனால் எப்படி பேசியிருப்பாங்க தெரியுமா? இங்க கவனிங்க. பைபிள்ல அதான் சொந்த சரக்கின் பொக்கிஷம் அதானே. பார்த்தால் மஞ்சள், பார்த்தால் மஞ்சள், படிச்சோம்னா மஞ்சள், பேசுனா பச்சை, பார்த்தால் நீலம், போனால் சிகப்புங்கிற அளவுக்கு பலான பொக்கிஷம் நிறைந்த பைபிளை பாருங்க. அதுல உன்னத பாட்டுல 5:5ங்க. அதுல ஒரு அம்மா சொல்றாங்க, என் ஆடையை களைந்து விட்டேன், மீண்டும் அதனை நான் உடுத்த வேண்டுமோ? என் கால்களை கழுவியுள்ளேன், மீண்டும் அவற்றை அழுக்குப்படுத்த வேண்டுமோ? அப்படின்னு அந்த அம்மா எப்படி இருக்கிறாங்கன்னு விவரிச்சு சொல்லிட்டாங்க. என் காதலர் கதவு துளை வழியாக கையை விட்டார், காதலர் கையை விட்டாராம், என் நெஞ்சம் அவருக்காக துள்ளிட்டு கிடுகிடுன்னு ஆடி போயிட்டாங்க. எழுந்தேன், என் காதலருக்கு கதவு திறக்க என் கையில் வெள்ளை போலம் வடிந்தது என்று சொல்லப்படுகிறது. விந்து எங்கிருந்து வடிகிறது என்று சொல்லுகிறது, என் விரல்களில் வெள்ளை போலம் சிந்திற்று, தாழ்பால் பிடிகளில் சிதறிற்று என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த இடத்துல பாருங்க, இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் அவர்கள் மறுக்கவே முடியாது. முதல்ல விந்து துளி எந்த இடத்துல, அந்த வெள்ளை போலம் எந்த இடத்துல வடிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லும் பொழுது அது தாழ்பால்ல வடிஞ்சிருக்குது என்று ஒருவேளை அர்த்தம் சொல்வார்களே. ஆனால் அறிவுகட்ட முட்டா பசங்களா, இது அந்த முதுகந்தண்டுக்கும் முன்பகுதிக்கும் இடையிலே சென்று அந்த குழாய் வழியாக வெளியேறுகிறது என்றால் அது அறிவியல். தாழ்பால் வழியாக வெளியேறுகிறது என்றால் அது மூடத்தனம், அறிவுகட்டத்தனம், மடமை. சரி, அது தாழ்பால் நீங்க அதுங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா இது ஆபாசம். இப்ப ஆபாசம் என்று சொல்வதா, அறிவுகட்டத்தனம் என்று சொல்வதா? இதுதான் சொந்த சரக்கின் வெளிப்பாடு. ஆனால் திருக்குர்ஆனுடைய பயன்படுத்தப்பட்ட வார்த்தைகளும் கண்ணியமாக, அழகாக, துல்லியமாக, இன்றைக்கு நவீன விஞ்ஞானம் உண்மைப்படுத்தக்கூடிய எல்லா காலத்திலும் அது சாத்தியக்கூறுள்ள ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இதுதான் திருக்குர்ஆன் இறைவனின் வேதம் என்பதற்கான தெள்ளத் தெளிவான சான்றுகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது என்பதை நாம் கண்கூடாக அறிய முடிகின்றது. Dear brothers, the Quran also speaks about from where the man is created from a sperm drop, and where is the place. It exactly speaks about that. If you read, it's mentioned as in the chapter 86, it says 5, 6 and 7. If you read 5 to 10, if you read, it speaks about in a nutshell that where the man is created from, and the sperm drop, where it stays. It speaks in a very unambiguous manner. If you read, it says, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. Let the man observe or think from where he is created from. خُلِقَ مِمَّا in the fiqh, meaning he was created from the fluid that's ejected. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. It is emerging from between the backbone and the ribs, meaning from the spinal column and the pelvic girdle. In embryonic stages, the reproductive systems of male and female, the ovaries and the testicles, they begin the development near the kidney. That's the area which is between the backbone and the ribs, 11th and 12th ribs. That's between the backbone and the pelvic girdle. If we say
This one. You see, this is the backbone. And the last one you see is the pelvic girdle. And this is the vast difference that goes, the pipe-like thing that goes. And in these embryonic stages, later on the development, as I said, the embryonic development, later on they descend. The sperm, it descends. And the female gonads, that's the ovaries, they stop at the pelvic. But the male gonads, they continue to descend to the scrotum of the inguinal canal. It doesn't stop there in the pelvic. It goes to the inguinal canal, last one. And from there only it gets the nerve and the blood supply to it. And that is in the place called abdominal aorta. It's the biological name, abdominal aorta, which is the exact area between the backbone and the ribs. To say it is between the spinal column and the pelvic girdle. Exactly what the word the Quran says. Yakhruju min bayni sulbi wat taraib. The word that's specified. It's so clear. And the astonishing fact in this verse is that naturally people think that the sperm is naturally segregated in the testicles and comes through the human, the lower organ, the penis, it comes out. From there only it gushes forth. It's not like that. The Quran says that Yakhruj min bayni sulbi wa taraib, proving the scientific fact. The scientific fact is that it is not actually from the testicles directly coming forth. It goes, the segregated in the testicle, it is found that it rises up and reaches to a place which lies between the backbone and the ribs. The place between the backbone and the ribs. So, and it is about some 18 inches to prove the verse that's mentioned in the book of God to be the word of God. It's a scientific fact which was produced 14 centuries before from God. No one can even think, even today people don't know how it comes. Still they think that it's segregated in the testicles and come out just directly. It's not like that. It goes to the area that I mentioned, about some 18 inches, and then from there only it gushes so speedily. And speaking about these things, but in the Bible we have already shown a lot of obscenities and vulgarities in the last debate. And we also showed this one there, the Song of Songs, which speak about the white substance in a very different manner. The English slide is not there, but I'll read from the English Bible. Song of Songs chapter 5 verse 5. It says that I arose to open for my beloved. I already described this, what it means. Arose, meaning orgasm. I arose to open for my beloved, and my hands were dripped with myrrh. He thrust his hand through the hole. That verse is previous to it. He thrust his hand through the hole, and the hands were dripped with myrrh. Myrrh is a white substance, sticky substance. When you disturb the tree, it will come out. So that white substance is full of, his hand is full of it, and it is also flowing out of the lock. You already explained what the lock means here. I don't have to go detail in it. It's so clear here. My fingers were flowed with myrrh on the handles of the lock. See, look at the difference. Look at the God's word, description of God in the book, and look at the human interpolations in this. So clear, very transparent. அன்புக்குரிய சகோதரர்களே, அதே மாதிரி இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம டிராவல் பண்றோம். மனிதர்கள் பல விதங்களில் ஒரு 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க டிராவல் பண்ண விதம், அதுக்கு பயன்படுத்துற வாகனம், அதையெல்லாம் விட எவ்வளவோ டெவலப் ஆயிருக்கிறோம். எவ்வளவோ லட்சக்கணக்கான மைல்கள் பயணம் செய்யறோம். பூமியிலே பயணம் பண்றோம். பூமிக்கு மேல நேர் எதிர் திசையில வானத்தை நோக்கி விமானத்துல இன்னும் பிற பறக்கக்கூடிய பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் வழியாக மேல் நோக்கியும் பயணம் செய்யப்படுகிறது. அது மாதிரி பூமியில எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட கடல் கிட்டத்தட்ட ஒரு 11 கிலோமீட்டர் அளவிற்கு கடல் மட்டம் ஆழமான பகுதி இருக்கிறது. பசிபிக் பெருங்கடல் அதனுடைய ஆழமான பகுதி தான் இருக்கிறதுல உலகத்திலேயே ரொம்ப ஆழமான பூமியினுடைய ஆழப்பகுதி. அந்த 11 கிலோமீட்டர் அளவுக்கு கூட மனுஷன் போயிட்டு வந்துட்டான். அதுக்குரிய சாதனங்களை வச்சு கீழே போய் டச் பண்ணிட்டு வந்துட்டான். நம்ம பூமியினுடைய கடல் மட்டத்தின் அடியில போயாச்சு, மலைகளுக்கு மேல ஏறியாச்சு, வானத்துல விமானங்கள் வழியாக லட்சக்கணக்கான மைல்கள் பறந்தாச்சு. இன்னும் ஒருபடி மேலா போய் நம்முடைய கோள்களுக்கு, பூமிக்கு பக்கத்துல இருக்கிற துணைக்கோள் சந்திரனுக்கு போயிட்டு வந்துட்டான். சந்திரன்கிறது கிட்டத்தட்ட நம்ம பூமியில இருந்து கணக்கு பண்ணனா ஏறத்தாழ 3.5 லட்சம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிறது. 3.5 லட்சம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிற சந்திரனுக்கு போய் இறங்கி அதுல என்ன இருக்குங்கிற அளவுக்கு மனுஷன் எல்லா பக்கமும் பறந்து விரிந்து பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறான். ஆனா இவ்வளவு தூரம் இத்தனை கிலோமீட்டர்களை பயணம் செய்து கடந்த மனிதன் பூமியை தோண்டி
பூமிக்கு உள்ள எவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணியிருக்கிறான் என்று நாம பார்த்தால் அதிகபட்சமாக இன்னைக்கு பூமியை தோண்டி மனுஷன் டிராவல் பண்ணியிருக்கிற தூரம் 3.9 கிலோமீட்டர். 4 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு 100 மீட்டர் கம்மியாக. இது இந்த இது கூட தென்னாப்பிரிக்காவில் ஜோகன்னஸ்பர்க்ங்கிற அந்த நகரத்துல டவுட்டோனாங்கிற ஒரு சுரங்கம் ஒண்ணு இருக்கிறது. அந்த சுரங்கம் தான் உலகத்திலேயே அதிகமான ஆழத்திற்கு மனிதன் போயிருக்கிற சுரங்கம். அந்த 3.9 கிலோமீட்டர் 4 புள்ளிக்கு கம்மியான தூரம் தான் மனுஷன் போயிருக்கிறான். இத்தனை லட்சக்கணக்கான மைல் பயணம் செய்ய முடிஞ்ச மனுஷனுக்கு பூமியை தோண்டி 4 கிலோமீட்டர் தாண்ட இயலல. இது சாதாரணமாக பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்ல. நாள் ஆக ஆக இன்னும் போவான். மேல போறதை விட கீழே போறதுதான் ஈஸி. மேல போறதுக்கு அதிகபட்சமான ஆற்றல் தேவை. இங்க இருந்து பூமியினுடைய மட்டத்தை விட்டு மேல ஏறணும்னா பயங்கரமான ஹெவியான பவர் இருந்தாலே ஒழிய பூமியினுடைய ஈர்ப்பு சக்தியை தாண்டி போக இயலாது. பூமியை தோண்டிக்கிட்டு போறதுங்கிறது அவ்வளவு கஷ்டப்படுற மேட்டர் இல்ல. நல்ல ஒரு ட்ரில் மிஷின் இருந்தா போதும். அதுக்குரிய உபகரணங்களை வைத்துக் கொண்டு கீழே போய்கிட்டே இருக்க முடியும். ஆனால் எது எளிதோ, நாம எது எளிது என்று நினைக்கிறோமோ அந்த பயணத்தை மனிதனால் மேற்கொள்ள இயலவில்லை. எது சிரமம் என்று உணர்ந்து வைத்திருக்கிறோமோ அதிலே லட்சக்கணக்கான மைல்கள் மனிதன் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறான். இத பத்தி சாதாரணமா இன்னைக்கு சொல்றதா இருந்தா, சரி இன்னைக்கு 4 கிலோமீட்டர் போயிட்டாமல, நாளைக்கு 10 கிலோமீட்டர் போவான், 20 கிலோமீட்டர் போவான் என்று நாம நினைக்கலாம். ஆனா அறிவா விஞ்ஞானிகள் சொல்றாங்க, இவ்வளவு தூரம் போயிட்டாமல, இதை தாண்டி ரொம்பலாம் உள்ள போக இயலாது. மிஞ்சு போனா இன்னொரு 100 மீட்டர் போகலாம், இன்னொரு 1/2 கிலோமீட்டர் போகலாம், 1 கிலோமீட்டர் போகலாம். அதை தாண்டி மனுஷனால போகவே இயலாது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, பூமிக்குள்ள போக 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 வெப்பத்தின் அளவு அதிகரித்து கொண்டே இருக்கும். நம்ம பூமி மட்டத்துக்கு மேல இருக்கிற வெப்பத்தை விட பூமியினுடைய ஆழப்பகுதியில அதிகபட்சமான வெப்பம் இருக்கிறது. இப்ப கூட டவுட்டானா சுரங்கத்தில் இருக்கிறாங்களே, அவங்க இருக்கிற அந்த 3.9 கிலோமீட்டர் தூரத்துல எந்த அளவுக்கு வெப்பம் இருக்குதுன்னா 55 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் இருக்கிறது. 55 டிகிரி செல்சியஸ் கொஞ்சம் உலகத்துல கற்பனை பண்ணி பாருங்க. மே மாசம் கோடைகள்லாம் வந்துச்சுன்னா மிஞ்சி போனா ஒரு 40 தொடும், 41 தொடும். பத்திரிகையில செய்தி வரும், கோடை வெப்பம் தாங்க முடியாமல் செத்தவர்களின் எண்ணிக்கை 40 44 உயர்வு. எவ்வளவு 40 டிகிரி செல்சியஸ் வந்துச்சுன்னா தாங்க இயலல. பலகீனமான ஆட்கள் போய் சேர்ந்துட்டு இருக்காங்க. இப்ப இவன் அதிகபட்சமா போயிருக்கிற தூரத்துல 55 டிகிரி செல்சியஸ். இந்த 55 டிகிரி செல்சியஸ்ங்கிறது எந்த அளவுக்கு கடுமையான வெப்பம்னா, அந்த வெப்பம் நம்ம பாடியில ஒரு 30 செகண்ட் பட்டா போதும். 3 நிமிஷம் இல்ல, 1 நிமிஷம் கூட இல்ல, அரை நிமிஷம் தான். 30 செகண்ட் 55 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் பட்டுச்சுன்னா தோல் கரைஞ்சிரும், உடம்பு எரிஞ்சிரும். 55 டிகிரி செல்சியஸ் கடுமையான வெப்பம். அதே ஒரு குழந்தைகளுக்கு பட்டுச்சுன்னு வச்சுக்குவோம், 15 செகண்ட் தான். நல்ல பெரிய ஆள் திரகாத்திரமான ஆட்களுக்கு 55 டிகிரி 30 செகண்ட் எரிஞ்சிச்சுன்னா பாடி கரைஞ்சிருச்சு, தோல் கரைஞ்சிருச்சு. குழந்தைகளுக்கு 15 செகண்ட் கூட குழந்தைகளுடைய உடல் அதை தாங்கிக் கொள்ள இயலாது. இப்ப கடுமையான வெப்பம் தான் இருக்கிறது. அந்த இடத்துல பயங்கரமான குளிர் சாதனங்களை வச்சு கிட்டத்தட்ட அதனுடைய வெப்பத்தை ஏசிலாம் போட்டு ஒரு 25 டிகிரி செல்சியஸ் அளவிற்கு குறைத்து தான் அங்கே இன்றைக்கு நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். இதை தாண்டி ஒரு 100 மீட்டர் போகிறான். 100 மீட்டருக்கு போனா பெரிய பாறை இருக்கிறது. அந்த பாறையினுடைய வெப்பத்தை கணக்கிட்டு சொல்கிறார்கள் 60 டிகிரி செல்சியஸ். அது சாத்தியமே இல்லை. அந்த பாறையை தொட்டு மனுஷன் நிக்கிறதுங்கிறது வாய்ப்பே இல்லை என்று இன்றைய விஞ்ஞானிகள் இப்பவும் போகல, இனிமே போறதுக்கு வாய்ப்பும் இல்லை என்று சொல்கிறார்கள். இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதை பற்றி திருமறை குர்ஆன் பேசுகிறது. எதை பத்தி பேசுது? பூமிக்குள்ள மனுஷன் போகிற விஷயங்களை பொதுவான அறிவுரை தான் சொல்லலாம். மனுஷன் பெருமை அடிக்க கூடாது என்று, பெருமை இல்லாம வாழ வேண்டும் என்பதை பற்றி அல்லாஹ் அறிவுரை சொல்லும் பொழுது அப்ப ஒரு வார்த்தையை அல்லாஹ் பயன்படுத்துறான். சூரத்து பனு இஸ்ராயில் 17வது அத்தியாயத்தினுடைய 37வது வசனத்துல அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான், வலா தம்ஷி ஃபில் அர்லி மரஹா, பூமியில நீ பெருமை அடிக்காத, இன்னக லன் தஹரிகல் அர்ல வலன் தபுலுகல் ஜிபால தூலா, நீ பூமியை பிளந்து மலைகளின் அளவுக்கு உள்ளே நீ மலைகளின் உயரத்தை நீ அடையவே முடியாது. ஒரு சேலஞ்ச் பண்றான் அல்லாஹ். ஒரு அறிவியல் செய்தியை சொல்றாங்கிற மேட்ரு மாத்திரம் இல்ல, இல்ல அல்லாஹ் ஒரு சவால் விடுறான். நீ என்ன பெருசா பெருமை அடிக்கிற, பெருமை ரொம்ப பெரிய ஆளு நினைக்கிறிய, உன்னால பூமியை தோண்டி மலைகளின் அளவுக்குள்ள போயிட முடியுமா? நீ என்ன பெருசா சாதிச்சுட்ட, உன்னால முடியாது என்று ஒரு சேலஞ்சை உலகத்திற்கு முன்னால் அல்லாஹ் வைக்கிறான். மலைகளின் அளவு என்று சொன்னால் இன்னைக்கு இருக்கிற மலைகளுடைய அளவு என்ன? லிஸ்ட பாருங்க. லிஸ்ட போட்டா உலகத்தில் இருக்கிற மலைகளுடைய லிஸ்டை எடுத்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு 109 மலைகளுடைய பட்டியலை எடுத்து பாருங்க.
109 மலைகளின் பட்டியலை போடுறாங்க. அதுல அதிகபட்சமான உயரமுள்ள மலை இமயமலை எவரெஸ்ட் சிகரம். அதுதான் இருக்கிறதுல ஹையஸ்டான அளவு. எவ்வளவு அளவு பாருங்க, 8848 மீட்டர் அளவுக்கு உயரம். 8848 கிட்டத்தட்ட 9 கிலோமீட்டர். 9 கிலோமீட்டருக்கு கொஞ்சம் கம்மி. இதுதான் அதிகபட்ச உயரம். அப்படியே போட்டுக்கிட்டே வராங்க. அடுத்த உயரம் சொல்றாங்க K2 மலை. இது 8611. அடுத்தது கஞ்சன்ஜங்கா 8586. ரொம்ப 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 லோயஸ்டுக்கு கீழே 109வது பட்டியலுக்கு இறங்கினால் 7200. 9ல இருந்து 2 1 அந்த ரேஞ்சுக்கு இறங்கல, 7200. அதுதான் ரொம்ப லோயஸ்ட் மலையினுடைய அளவாக கணக்கிட்டு சொல்றாங்க. இப்ப பாருங்க, மனுஷன் போயிருக்க அளவு எவ்வளவு? 4க்கு குறையாத்தான் போயிருக்கிறான். அல்லாஹ் என்ன சவால் விடுறான், மலை அளவுக்கு போய் காட்டு நீ பார்க்கலாம். மலை அளவுனா குறைஞ்சபட்ச மலையின் அளவுக்கு வச்சாலும் 7 கிலோமீட்டருக்கு போய் காட்டு. விஞ்ஞானி சொல்ல 7 கிலோமீட்டர்லாம் மனுஷன் போவே இயலாதுப்பா. இந்த சவால் இன்றைக்கு வரைக்கும் முறியடிக்கப்பட்டிருக்கிறா? குர்ஆன் அன்னைக்கு சொல்லிச்சு, சொல்லவே இயலாது. இன்னும் சொல்ல போனா மனுஷன் அன்னைக்கு சிந்திச்சே பார்க்க இயலாது. மேல போறதை பத்தியும் பேச இயலாது, உள்ளுக்குள்ள போறதை பத்தியும் பேசவே இயலாது. பேச முடியாத ஒரு கட்டத்தில் பூமியை பிளக்க முடியும் என்பதை பேசுகிறது. பூமியை நீ பிளக்கவே முடியாதுன்னு சொல்லல, பூமியை பிளக்க முடியுங்கிற விஷயம் அதுல இருக்கிறது. எவ்வளவு தூரம் பிளக்க முடியும் அதுவும் இருக்கிறது. பூமியை பிளக்கவே பூமியை பிளக்க முடியாது என்று சொல்லி இருந்தால் அதான் போயிட்டானப்பா 4 கிலோமீட்டர் பிளந்துட்டான அப்படி சொல்லலாம். ஆனா குர்ஆன் எப்படி சொல்லுது, நீ பூமியை பிளப்ப, எவ்வளவு தூரம் பிளப்ப? அதிகபட்சமா 4 கிலோமீட்டர் பிளப்பியா, அதுக்கு மேல பிளக்க இயலாது என்று 2 விஷயங்களை ஒரு சவாலாக அல்லாஹ் முன்வைக்கிறான். இந்த சவால் இன்றைக்கு வரைக்கும் முறியடிக்கப்படவில்லை. இனிமேல் ஒரு காலத்திலும் முறியடிக்கப்படுவதற்குரிய வாய்ப்பும் இல்லை. இதே ஒரு மனித சவாலாக இருந்திருந்தால் மனுஷன் எப்படி சவால் விடுவான்? மனுஷன் விடுற சவால் எல்லாம் 90% சவடாலா தான் போய் முடியும். சவால்னு சொல்லுவான் பெருசா. பெரும்பாலும் பாருங்க தோலை உரிச்சு போடுவோமா, வெங்காய தோலை வேணா உரிக்கலாமே தவிர மனுஷன் தோலை உரிச்சிருக்கானா? உன்னை தொலைச்சு விடுவான். தொலைச்சு கையில இருக்க செல்போனை தொலைச்சிட்டு வந்து நிப்பான். மனுஷனை தொலைச்சிருப்பானா? மனுஷன் விடுற சவால்களில் பெரும்பாலான சவால்கள் அவன் வாழுகிற காலத்திலேயே அந்த நிமிடத்திலேயே பொய்ப்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருப்பதை பார்க்க முடிகிறது. இறைவனுடைய வார்த்தையாக இருந்தால் அவன் விடுகிற சவாலை யாரும் முறியடிக்க இயலாது. இது இன்றைக்கு வரைக்கும் முறியடிக்கப்படவில்லை, இனிமேலும் முறியடிப்பதற்குரிய சாத்தியக்கூறுகளும் இல்லை என்று சொல்லி குர்ஆன் சொல்கிறது. அது நிரூபணமாகிக் கொண்டிருக்கிறது. இதே மாதிரி சவால்களை, மனிதன் விடுற மாதிரி சவால்களை பைபிள் முன்வைக்கிறது. குர்ஆன் ஒரு சவாலை முன்வைக்குது, அந்த சவாலை முறியடிக்க யாரும் இல்லை, எதுவும் இல்லை. ஆனால் பைபிள் ஒரு மனுஷன் சவால் விடுற மாதிரி அற்பத்தனமான சவால்களை முன்வைக்கிறது. அந்த சவால்களில் பொய்த்து போயும் இருக்கிறது. உதாரணமாக சொல்வதாக இருந்தால் ஏசாயா 52வது அதிகாரத்தினுடைய முதல் வசனத்தை எடுத்துக்கங்க. அங்க ஒரு சவால். என்ன சவால்? கர்த்தர் நான் என்று அறிந்து கொள்வதற்கு சவால். நான் தான் கர்த்தன், என்னை அறிஞ்சுக்குவாய், இது இந்த காரியம் நடந்துச்சுன்னா அதை வச்சு நீ என்ன கர்த்தர் என்று தெரிந்து கொள்வாய் என்று ஒரு சவாலை பைபிள் முன்வைக்கிறது. எப்படின்னா ஜெருசலம் நகரத்தை பற்றி பேசுகிறது. எழும்பு எழும்பு சீயோனே, உன் வல்லமையை தரித்துக்கொள், பரிசுத்த நகரமாகிய எருசலமே உன் அலங்கார வஸ்திரங்களை உடுத்திக்கொள். அப்படி ஒரு கவிதை நடையில அந்த ஜெருசலத்தை பத்தி பேசிவிட்டு, விருத்த சேதனம் இல்லாதவனும் அசுத்தனும் இனி உன்னிடத்தில் வருவதே இல்லை. என்ன சொல்ல வருது? ஹத்னா பண்ணாத ஒருத்தர் யாருமே ஜெருசலத்துக்குள்ள நுழைய இயலாது. அழுக்கு பாண்டன் யாருமே ஜெருசலத்துக்குள்ள நுழைய இயலாது. பைபிள் சொல்லு. நீங்க போய் பாருங்க, இருக்கிறது அந்த ஏரியாவில் சுத்தி இருக்கிறதுல பாலஸ்தீன பகுதியில் இருக்கிற முஸ்லீம்களை தவிர்த்துட்டு அதை சுத்தி இருக்கிற எல்லா பேருமே இப்படிதான் இருக்கான். 90%. இங்க இருந்து போற ஆட்கள் எப்படி எல்லாம் மண்ணில போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க. மெனக்கெட்டு வீட்டுக்குள்ள போர்டு வச்சிருக்காங்க. சென்னையில நம்ம மண்ணடி பக்கத்துல கூட ஜெருசலம் புனித நகரத்திற்கு உங்களை அழைத்து செல்கிறோம். யார? முஸ்லீம்களையா? ஹத்ராமல் ஆட்களையா? ஹத்னா பண்ணாமல் வாழக்கூடிய நம்ம சமூகத்துல வாழக்கூடிய மக்களை நாங்க எல்லாத்தையும் அழைச்சிட்டு போறோம், எங்களை பணத்தை கட்டுங்க, கூட்டிட்டு போறோங்கிறாங்களே. இவங்க எல்லாரும் 100 கணக்கில் 1000 ஒவ்வொரு நாளும் அங்கே போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்ப ஒவ்வொரு நாளும் பைபிள் பொய், அது இறை வார்த்தை இல்லை என்பதை ஜெருசலத்திற்குள்ளே ஒவ்வொரு விருத்த சேதனம் செய்யாத ஒவ்வொருவனும் நுழைந்து இது இறைவேதம் இல்லை, குர்ஆன் தான் இறைவேதம் என்பதை அவர்களுடைய பயணத்தின் வழியாகவே உணர்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். Dear brothers, another evidence from Quran that it is God's word. Quran clearly speaks about the maximum depth reachable from the face of the earth
Quran says the maximum depth of the region reachable from the face of the earth. It gives a definition for that. Now before getting to the definition, for us to assume if a person is ascending upwards towards the sky, we might understand that it is little difficult because he cannot fly and he'll have to go against the gravity. There is a natural gravitational force which is pulling him back into the earth. So in spite of all these pressure, if he has to travel upwards, he needs an extra power to travel that. So that's a second topic, we'll come to that later. Now, for a person to assume whether traveling upward is difficult or traveling towards the crust of the earth is difficult, any person would say that until you have all the equipments which is necessary for properly drilling the ground, it will be easy for us to travel down beneath, like how you dig the well. Now, if you see the list of mountains, there is a rank list which is easily accessible. So it ranks out 109 mountains, the ranking 1 to 109 based on the altitude of the hills, altitude of the mountains. Now, the first place you will find Mount Everest. It is the most tallest mountain. So the height is around 8.8 kilometer. Now if you further come down, right, the least what is mentioned in the rank list is Lupar Sar, which is 7,200 meters. It's just 7.2 kilometers, not meters, 7.2 kilometers. That is the least, 109th level of mountain. So that is in the 109th position. Now, in world, Quran is posing a challenge. Let's come to that later. In world, if you see, the maximum depth reached from the face of the earth is a region called as Mariana Trench, which you will find in the Pacific Ocean. In Pacific Ocean, there were a lot of research, and the maximum depth reached is Mariana Trench, which is 14 kilometers from the earth. And still they haven't teared the earth. It is basically getting into the ocean, still they reach the crust of the earth. So that is the maximum level reached in the Pacific Ocean. On the earth, the maximum depth reached is the Tautona mine, which is in Johannesburg city of South Africa. In this mine, the maximum depth reached so far is around 3.9 kilometers. Now when we speak about Johannesburg, it is not in the mean sea level. For example, Chennai is just 300 meters above the mean sea level. Johannesburg is about 1,900 meters above the mean sea level. So when you have to travel down, it is equal to 3.9 is what they claim. 3.9 minus 1.9 will give you a figure of 2 kilometers. So 2 kilometers is the maximum depth accessed in Tautona mine. That is in the Tautona mine. That is the maximum level depth reached. And even in that depth, do you think it is like permanently they stay there? No. Even in that depth, they are there only for few seconds, few hours. Once their activity is complete, they'll come back. Now, in order to give a comfortable region for them, there are a lot of sophisticated air conditioning mechanism which is always in place so that it brings down the surrounding temperature of 55 degrees Celsius. 55 degrees Celsius is the average temperature. There is a sophisticated air conditioning system which constantly brings down this 55 degrees Celsius of temperature to a well accessible, to a nominal 28 degree room temperature. For that they require a lot of sophisticated air conditioners. Now, even in that depth, there will be face of the mountain, face of the rocks, right? The face of the rocks will be like 60 degrees Celsius. Imagine 60 degrees Celsius, not Fahrenheit. 60 degrees Celsius is what you will find on the face of the rocks. Whatever is lying around 3.9 kilometer, which is actually 2 kilometer from the mean sea level. Now, imagine Quran. In Quran, Surah Banu Israel, Surah Banu Israel, verse 37, Allah poses a challenge. While describing about lot of good characters, Allah is also posing a challenge. Allah clearly says, "Wala tamshi fil arli marhan." Do not walk proudly on the earth. Innaka lan tahrikal arla, because
you will not be able to tear the earth. Walan tablu al jibal tula. You will not be able to, even if you tear the earth, you will not be able to reach the depth which is equal to the height of the mountains. Let us be a bit practical. Let's not go into the highest mountain. Let's at least stick to the least, 109th rank, 7.2 kilometers. Allah poses a clear challenge saying that you will be able to tear the earth. That is number one. Even if you tear the earth, you will not be able to reach 7.2 kilometers. That is the least of the height of the mountains. Even that you will not be able to access. It clearly says that Allah poses a challenge which remains unrefuted, which is never even touched at. And inshallah, until Qiyamah, nobody will be able to dare to touch this challenge. Because if you go beneath the earth, you will reach you will be going closer to the crust of earth, wherein you will have the temperature will rise exponentially there, and that particular region you will not find oxygen. There are a lot of scientific facts tied to that. Now, when a book claims 14 centuries back that it is God's word and it poses a challenge, that challenge still remains unrefuted. Now, let us try to compare if Bible has a challenge. In Bible, if you read Isaiah chapter 52 verse 1, it is also posing a challenge. It describes about the Jerusalem, the holy city. O Zion, put on thy beautiful garments. O Jerusalem, the holy city for henceforth. So it describes about the holy city and says, henceforth there shall no more come into thee uncircumcised and unclean. Bible says that, Bible poses a challenge that, and all these challenge, Bible says that this is the proof that I am the Lord. The biblical God says, you know what is the proof for me being the God? It is, the proof will be that none of the uncircumcised shall enter the holy city. And this particular challenge, what is posed in Bible, is being falsified now. You can see 90% of the people entering the Jerusalem, but for a few Muslims living around, the Palestinians, but for them, if you see the 90% majority of the crowd entering Jerusalem, they'll all be uncircumcised and unclean. They are going in mass just to prove that Bible is not God's word. The challenge what Quran poses is still remaining unrefuted, but the Bible claim is falsified, and hence Bible cannot be God's word. At the same time, it proves that Quran remains unrefuted. The challenge posed by Allah is unrefuted, which is a clear proof that this is God's word. இந்த உணவு வந்து 3ஆம் மாடியில, சாப்பாடு வந்து மொட்டை மாடியில, அங்க பாய் விரித்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்குது. ஆமா, சாப்பாட மொட்டை மாடி 3ஆம் மாடி கொண்டு போயிருங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அன்புள்ள சகோதரர்களே, திருக்குர்ஆன் இறைவனின் வேதமே என்கின்ற தலைப்பில் அடுக்கடுக்கான சான்றுகள் மூலம் நிரூபித்துக் கொண்டு வருகிறோம். இந்த விவாதத்தை நாம் 3 வகையாக பிரித்திருக்கின்றோம். ஒன்று, திருக்குர்ஆன் இறைவனின் வேதம்தான் என்பதை நிரூபிக்கும் வகையிலான பல்வேறு சான்றுகளின் தொகுப்பு. இரண்டாவது, திருக்குர்ஆன் குறித்து கிறிஸ்தவர்கள் எழுப்புகின்ற பல்வேறு கேள்விகளுக்கான பதில்கள். மூன்றாவது, கடந்த வாரம் பைபிள் இறைவேதம் இல்லை என்று நாம் நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கின்ற தருணத்தில் திருக்குர்ஆன் சம்பந்தமாக தலைப்பை தாண்டி வந்து சில கேள்விகளை எதிர்த்தரப்பினர் வைத்தார்கள். அந்த கேள்விகளுக்கான பதில்களை இந்த விவாதத்தில் கண்டிப்பாக சொல்வோம் என்று வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கின்றோம். அந்த அடிப்படையில் உங்களுக்கு சான்றுகளை பட்டியல் போட்டு கொண்டிருப்பது போல அதை அடுத்து திருக்குர்ஆன் சம்பந்தமான அடுக்கடுக்கான கேள்விகளுக்கு ஆணித்தரமான பதில்களை தரக்கூடிய ஒரு தொகுப்பும், அதை அடுத்து கடந்த வாரத்தில் கேட்கப்பட்ட எதிர்த்தரப்பினரிடமிருந்து கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கான பதில்களும் உங்களுக்கு வழங்கப்படும். இதில் எந்த விதமான பின்வாங்குதலும் இருக்காது என்பதை முதல் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Assalamu alaikum warahmatullah. Dear brothers, we have been proving with ample evidence that Quran is God's word. Now, this particular session, we have planned to divide it into 3. Number 1, now whatever we are proving, whatever ample evidences we are producing is just to prove that Quran is God's word. This is number 1. Number 2,
we'll also take enough time to answer all the allegations raised by the Christian world. That's number 2. Apart from that, we also take some time. We will also have some time, enough time, to ensure that whatever question they raised in the last week's debate, though it was irrespective of the topic, though it was irrelevant, we will also answer each and every one of them here. So, just to make an announcement, we are reiterating that this is divided into 3 parts. Number 1, we'll be proving with ample evidence that Quran is God's word. Number 2, we will falsify all the allegations raised by the Christian world. Number 3, we will also ensure to answer every claim, false claims raised by Stan last week. அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே, திருமறை குர்ஆன் தேனியை பற்றி பேசுகிறது. 16வது அத்தியாயம் 68வது வசனத்தில் தேனியை பற்றி திருமறை குர்ஆன் பல அறிவியல் கருத்துக்களை தெரிவிக்கிறது. அதில் ஒரு அறிவியல் கருத்து என்னவென்றால், அல்லாஹ் தேனியை பார்த்து பேசுகிறான், ஃபஸ்லுகி சுபுல ரப்பிகி துலுலன், உன்னுடைய இறைவனுடைய பாதைகளில் நீ இலகுவாக ஈஸியாக பயணம் செய் என்று தேனியை பார்த்து திருமறை குர்ஆன் பேசுகிறது. இன்றைக்கு விஞ்ஞானம் இந்த இறைவனுடைய வார்த்தையில் எவ்வளவு உண்மைகள் அடங்கி இருக்கிறது என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது. எத்தனையோ உயிரினங்கள் உலகத்தில் இருக்கிறது. குறிப்பிட்டு தேனியை பார்த்து இறைவனுடைய பாதையில் இலகுவாக செல் என்று இறைவன் பேசுவதற்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால், தேனிகள் தேனை எடுப்பதற்கு பல லட்சக்கணக்கான கிலோமீட்டர் பயணம் செய்கிறது. நாமெல்லாம் கஷ்டப்படுவோம் ஒரு 50 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்வதற்கு. ஆனால் தேனிகள் பல லட்சக்கணக்கான கிலோமீட்டர் அளவுக்கு பயணம் செய்து மில்லியன் கணக்கான பூக்களில் குளுக்கோஸை எடுக்கிறது. இவ்வளவு பெரிய நீண்ட நெடிய பயணத்தை மேற்கொண்டுதான் தேனிகள் நமக்கு என்ன செய்கிறது, தேனை கொடுக்கிறது. அந்த தேனிகளுடைய ரெக்கையில ஒரு சப்தம் வரும். தேனி வந்தா ஒரு சப்தம் வரும். நம்ம நினைப்போம் தேனி சத்தம் போடுதுன்னு நினைப்போம். அது தேனி எழுப்பக்கூடிய சத்தம் கிடையாது. அது வாயினால வரக்கூடிய சத்தம் இல்ல. தேனி தன்னுடைய ரெக்கையை வேகமாக அசைக்கிறது. ஒரு வினாடிக்கு 400 தடவை ரெக்கையை அசைத்து விடுகிறது. இதற்கு தகுந்தாற்போல் இறைவன் தேனியுடைய உடலை அமைத்திருக்கிறான். அது மாதிரி தேனியுடைய தலைகள்ல, உடம்புகள்ல, கால் கைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நுண்ணிய அரும்புகள் இருக்கும், முடி போன்ற பொருட்கள் இருக்கும். அதை பார்த்தா என்னமோ அது ஒரு முடி நம்ம நினைப்போம். ஆனா அது சாதாரண ஒரு வீணுக்காக இறைவன் அதை படைக்கல. அதுல உள்ள ஒவ்வொரு அரும்புகளும் தேனிக்கு வழிகளை காட்டிக் கொண்டிருக்கிறத உணரக்கூடிய அரும்புகள். இவ்வளவு பெரிய தூரத்தை தேனி பயணம் செஞ்சாலும் அந்த வழியை தவறாம கரெக்டா என்ன செய்யும், இருந்த இடத்துக்கு வரும். அதற்கு காரணம் இறைவன் அந்த உடலை அப்படி படைத்திருக்கிறான். இன்றைக்கு விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ச்சி செய்கிறார்கள். பிரிட்டனில் கடையிலிருந்து பொருட்களை வீட்டுக்கு கொண்டு போகணும். விற்பனை பிரதிநிதிகள் இலகுவாக பொருட்களை கொண்டு செல்வதற்கு குறுக்கு வழிகளை கண்டுபிடிக்கிறார்கள். தேனியை வைத்து கண்டுபிடிக்கிறார்கள். கம்ப்யூட்டரின் மூலம் முதலில் அவர்கள் திட்டம் தீட்டுகிறார்கள். கூடிய சீக்கிரத்தில் குறுக்கு வழிகளை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். கம்ப்யூட்டர் வச்சு ஆராய்ச்சி செய்யறாங்க. கம்ப்யூட்டர் ஒரு கணக்கை போட்டு கொடுக்குது, இதுதான் குறுக்கு வழின்னு சொல்லி. அதே இது தேனீக்களை வைத்து அந்த குறுக்கு வழிகளை விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ச்சி செய்கிறார்கள். கம்ப்யூட்டர் காட்டிய குறுக்கு வழிகளை விட அதிகமான வழிகளை தேனீக்கள் பயன்படுத்துவது தெரிய வருகிறது. கம்ப்யூட்டரை விட வேகமாக இருக்கிறது. அதிகமான வழிகள். கம்ப்யூட்டர் ஒரு வழியை காட்டுதுன்னு சொன்னா தேனி செல்லக்கூடிய வழி அதை விட ஷார்ட்கட்டா இருக்குது. கடைசியில் என்ன சொல்றான், தினமலர் பேப்பர்ல கூட வந்துச்சு, தேனியுடைய மூளை கம்ப்யூட்டரை விட விஞ்சியுள்ளது என்று இன்றைக்கு விஞ்ஞானிகள் சொல்வதை பார்க்கிறோம். இப்படிப்பட்ட அற்புதமான ஒரு விஞ்ஞானத்தை திருமறை குர்ஆன் அழகாக சொல்லி காட்டுகிறது. உன்னுடைய இறைவனுடைய பாதையில் நீ இலகுவாக லேசாக பயணம் செல் என்று சொல்லி இந்த விஞ்ஞானத்தை திருமறை குர்ஆன் உறுதிப்படுத்துகிறது. பைபிள்ல நம்ம பார்க்கிறோம், இந்த மாதிரி ஏதாவது விஞ்ஞானம் இருக்குமா? அல்லாஹ் தேனியை பார்த்து பேசியிருக்கான்ல, குர்ஆனை பார்த்து தேனி பேசுறதுல அதுல இவ்வளவு அறிவுபூர்வமான விஷயங்கள் அடங்கி இருக்கிறது. பைபிள் இறைவேதம் என்று சொல்கிறார்கள். இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு கிடைக்குமான்னு தேடி பார்த்தா ஆதியாகமம் 3ல 13வது வசனம் 14வது வசனம்,
இதுல கர்த்தர் பாம்பை பார்த்து சபிக்கிறார். பைபிள்ல பார்த்தா நிறைய சாபம் தான் வரும். விபச்சாரிய சபிக்கிறது, பாம்பை கூட உடல கர்த்தர் பாம்பை பார்த்து சபிக்கிறார். என்ன சபிக்கிறாரு? கர்த்தர் உண்டாக்கின சகல காட்டு ஜீவன்களை பார்க்கிலும் சர்ப்பமானது தந்திரமுள்ளதாய் இருந்தது. பாம்புதான் இறைவனால் படைக்கப்பட்ட பிராணிகள்லயே தந்திரமா. அதை விட தந்திரமான பிராணிகள் இல்லையா? எவ்வளவு பொய்ய பாருங்க. பச்சை குழந்தை கூட தெரியும். ஆனா அவனை படிக்கும் போதே நரிதான் தந்திரம் உள்ளதுன்னு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறோம். எல்லா பேரும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம். ஆனா பைபிள் என்ன சொல்லுது? பாம்பு தான் தந்திரமான பிராணி. ஆதியாகமம் 3வது அத்தியாயம் 14வது வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா, பாம்பு ஒரு தப்பு செஞ்சிருச்சு. பாம்பை சபிக்கிறாரு கர்த்தரு. நீ இதை செய்தபடியால் சகல காட்டு மிருகங்களிலும் சபிக்கப்பட்டிருக்கிறாய். பாம்பு தான் எல்லா மிருகங்களையும் பயங்கரமா சபிக்கப்பட்டிருக்கிறதா. அதுதான் எல்லா பேத்தையும் வந்து கொத்துது. நீ உன் வயிற்றினால் நகர்ந்து உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் மண்ணை தின்பாய். இந்த தப்ப செஞ்சீங்கள, அதனால உனக்கு தண்டனை என்ன? நீ வயிற்றுனாலதான் நடப்ப, ஊந்துதான் செல்லுவ, உனக்கு கால்கள் இருக்காது. அப்ப ஆரம்பத்துல பாம்புக்கு கால் இருந்திருக்கு. தப்பு செஞ்சதுக்கு பின்னாடி பாம்புக்கு காலு காணாம போச்சு. அப்படியே ஊர்ந்துதான் செல்லுமா. சரி, பாம்பு தப்பு செஞ்சுச்சு, அதனால காலை காண ஊர்ந்து போகுது. மத்த பிராணிகள் ஏன் ஊர்ந்து செல்லுது? ஆமையே ஊர்ந்து செல்லுது, ஓடான் ஊர்ந்து செல்லுதே, உடும்பு ஊர்ந்து செல்லுதே, பிடரி கோடான் ஊர்ந்து செல்லுதே, முதல ஊர்ந்து செல்லுதே. அப்ப இதுவும் சபிக்கப்பட்டிருக்கா? சம்பந்தத்தோட சொல்றாங்க, அது கூட பொருந்த மாட்டேங்குது. நாளெல்லாம் மண்ணை தின்பாய். காலமெல்லாம் பாம்பு மண்ணை திங்குமா? பாம்பு முட்டையை திங்கிறத பார்த்திருக்கிறோம், பாலை குடிக்கிறத பார்த்திருக்கிறோம். எந்த பாம்பாவது மண்ணை தின்னுதா? மண்ணை திங்கக்கூடிய ஒரு பாம்பை காட்ட முடியுமா? ஆனா பைபிள் என்ன சொல்லுது? எல்லா பாம்பும் மண்ணை திங்குது. அப்ப தெளிவா பச்சை பொய்ன்னு தெரியுது. இந்த மாதிரி எல்லாம் உளறி கொட்டாம இப்படிதான் இறைவேதம்னு சொல்லிக்கிட்டு எவெல்லாம் போலி புத்தகத்தை வச்சுட்டு கிளம்புறானோ, கடவுள் என்ன செய்வாரு? அது இறைவேதம் இல்லை, அது பொய் என்பதற்குரிய சான்றுகளை அந்த புத்தகத்திலே வச்சிருப்பார். அந்த மாதிரி சான்றுகள் தான். இப்படி எல்லாம் குர்ஆன் உளறி கொட்டாம எவ்வளவு அழகா தேனியை பார்த்து பேசுது. நீ உன்னுடைய இறைவனுடைய பாதையில் லேசா பயணம் செய்வாய். அதே மாதிரி இன்றைக்கு தேனிகள் அழகாக அற்புதமாக நீண்ட நெடிய பயணத்தை செய்துவிட்டு கூட்டுக்கு திரும்புகிறது. My dear brothers, since the beginning of the discussion we have been seeing the scientific miracles of the Quran that's mentioned, and Quran also speaks about the honeybees, that it says in the Surah Nahl, chapter number 16, verse 69, when Allah speaks about the honeybee, He says that then eat of all fruits and follow the ways of your Lord, made easy for you. There comes forth from the bellies a drink of varying color, wherein is a healing for men. Verily in these indeed a sign for the people who think. There are other facts also mentioned about the honeybees apart from the journey, like we will be seeing that in the next slides. But let's concentrate about on the journey of the bees that God is mentioning here. It's so amazing. It says, Fasluki subulu rabbika hululan. What it says is that follow the ways of your Lord that is made easy for you. And this is a very surprising fact that's mentioned in this book, because when speaking about the journey of the honeybees, what the scientists they tell us is that the honeybees, when they go in the search of the honey, they go even very far miles, very far, very, very far they can go and can return back to their hives in a short period of time. Even if we human being try to race with them, still we will not be able to achieve it, because they use the shortcuts. The science have proved it. And the shortcuts, and they are so very prudent. Not only in that sense, also when it comes to the thinking and the short way of planning and all these things, the honeybee is far more better than the human being. That's what is proved. And why specifically Allah speaks about the journey of the honeybee is something that has come under scrutiny. We have to think about that. Why Allah is specifically speaking about honey here? I mean, when He speaks about the honey, why specifically talking about the journey of the honey? What is so wonder in that? Some people may think, maybe those people in that times would have thought about that. But how about today? In the advanced medical and science technology, we know that the honeybees,
The journey cannot be even compared to the human being. And moreover, there was a research in Britain where they tried to take the shortcuts for the destinations they wanted to go. They compared with so many animals and other things, and for their surprise, they came to know that the honey is the only insect amongst the animals, birds, insects, everything. Honey is the only thing with which scientists wondered that which is so prudent. It's so fast also, takes shortcuts. So that's why Allah speaks about specifically about that we learned, we made the honeybees learn the paths. Allah says we taught the honeybee the ways to go and return back. And moreover, even if it goes to very long periods, very long ways, and if there are a bunch of flowers or fruits, whatever it is, from where the glucose is taken by the honeybee, it won't return back to the same flower. That's another prudent thing about the honey, is that it won't return back to the same flower from which it sucked. So that's another way. And moreover, when the honeybees, when they come around along with us, we might heard some sound from them. That sound is not the sound which is made by the mouth. They don't make that noise. It's about their wings. The small wings that they vibrate. It's about some 400, approximately 400 times they vibrate for a second, it seems. So see the miracle in that too. And let's see in the Bible, after all these astonishing facts that we have seen in the Quran, let's see what the Bible speaks. The Bible says the snake is a cunning animal. It's a cunning species. It says in the book of Genesis chapter 3 verse 1, now the serpent was more crafty than any other wild animals and the Lord which God had made. And he said to the woman, did God really say you must not eat from any tree in the garden? It's speaking about the story of the Adam and the Eve when they ate the forbidden fruit in the Garden of Eden, and then God curses. God curses everyone, including the prostitutes. Most of the time we have seen in the Bible, always curses the prostitutes, and the punishment is also adultery. The curse is also more vulgar, obscene. But here, he is not even leaving. The God of the Bible is not even leaving the snake. He is cursing the snake that you will not have legs, you will crawl. Is that the word crawl? It will crawl. It will crawl on your belly. That's a curse of the Bible. The curse of the God is crawl on your belly. And you will eat dust all the days of life. We all know that snake will crawl on the belly. Does God mean to say that the snake didn't have legs before? Didn't have any legs before? Did have any legs before? It's not like that. The snake is always didn't have any legs. It's crawling always. It's so common. Even any layman knows it. And moreover, it eat all the dust of the dust. It will eat dust. Does any man know about this fact that the Bible is telling? The snake is eating dust as a food for it. So look at so foolish statement. The snake doesn't eat dust. And moreover, if it is crawling, then what about the other animals like earthworm, and we have other species also which crawl with their bellies. So what about, are they too cursed? It's not. So it proves that this is not a word of God. Some people, those people who didn't understand why they want to give some resolution for it maybe. They want to give some solution to the people that why the snake crawls, what it eats. They didn't know these things. They were ignorant people. And they started writing, interpolating all these words. These are the concoctions. These are the fabrications. So this proves that Bible can never be the word of God, but the Quran. The Quran we have proved. Look at the descriptions of God making in this book and the human interpolations in the Bible. அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே, அதாவது வெயில் இருந்தா தான் நிழலோட யாருமே தெரியும்வாங்க. அதனாலதான் குர்ஆன் இறைவேதம் அப்படிங்கிற நம்ம நிரூபிக்கும் போது அந்த காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்ட வேற ஒரு புக்கா இருக்கக்கூடிய இந்த பைபிள் இருந்து நம்ம வசனத்தை ஒப்பிட்டு காட்டுறோம். அப்புறம் அருமை தெரியும் அந்த காலத்தில் எழுதின புக்கு எவ்வளவு அபத்தமா இருக்கு, குர்ஆன் எவ்வளவு ஒரு அற்புதமா இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியறதுக்காக வேண்டி நம்ம ஒப்பிட்டு சொல்றோம். அதை தொடர்ந்து இந்த தேனியை பத்தி தொடர்ந்து ஒரு சம்பவம் வருது. அல்லாஹ் அதே அத்தியாயம் அதே வசனத்துல குறிப்பிட்டு சொல்றான், நீ மலைகளிலும்
மரங்களிலும் மனிதர்கள் கட்டுபவற்றிலும் நீ கூடுகளை கட்டிக்கொள். இது வந்து சாதாரணமா தெரிகிற விஷயம் தான், எல்லாருக்குமே கண்ணாலேயாவது பார்த்து சொல்லக்கூடிய விஷயம். இதை குர்ஆனில் உள்ள அற்புதமா அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுறான். பைபிள்ல கூட என்ன தெரியுமா சொல்லப்பட்டிருக்கு தேன் கூட பத்தி? சிம்சோன் ஒரு ராஜா இருந்தான். அந்த சிம்சோன்கிற ராஜா என்ன பண்ணா, போகும்போது வெளியில வந்து பொண்ணு பார்க்க போறான். அவங்க அம்மா அப்பாவோட பொண்ணு பார்க்க போயிட்டு இருக்கிறான். போகும்போது ஒரு சிங்கம் எதிரில் வந்துருச்சு. இவர் தீர்க்கதரிசியா இருக்கிறதால அந்த சிங்கத்தை கிழிச்சு போட்டுறாரு. சரி, அது கூட ஒத்துக்கலாம். போய் பொண்ணு எல்லாம் பார்த்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திரும்பி வராங்க. வர வழியில பார்க்கும்போது அந்த சிங்கம் அங்க செத்து கிடக்குதா, போய் பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு போறாங்க. கொஞ்ச நாள் கழிச்சா என்ன ஆயிரும், அந்த உடம்பு அழுகி போயிருக்கும். அதுக்கு உள்ள தேன் கூடு இருந்துதான். தேன் கூட்டமும் தேனும் இருந்தது. செத்து போய் அழுகி இருக்கிற உடம்புல என்ன இருக்கும், பிணந்தின்னி புழுதான் இருக்கும். அதை தேன் கூடு நினைச்சு என்ன செஞ்சிருக்கான், அதை எடுத்து சாப்பிட்டு அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கும் கொடுத்தார். இதை கருத்தர் சொல்லி காட்டுறாராம் பைபிள்ல, கடவுளுடைய வார்த்தையா அது. ஒரு செத்து போன உடம்புல போய் அந்த தேனியுடைய ஒரு மெழுகு கூட நிக்காது, அதனால அது ஒரு கூட கட்ட முடியாதுன்னு கூட ஒரு தெரியாம அது ஒரு செய்தியா அதுல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு. இதை நீங்க ஒப்பிட்டு பாத்துங்க. அதோட இல்லாம அல்லாஹ் இன்னொரு அற்புதமா சொல்லி காட்டுறான், அதனுடைய வயிற்றிலிருந்து நாம் தேனை வெளிப்படுத்துகின்றோம். அந்த படத்தை போடுங்க, அந்த தேன் படத்தை போடுங்க. அதனுடைய வயிற்றிலிருந்து நம்ம பலவிதமான பானங்களை வெளியே கொண்டு வரும். தேன் போய் அந்த பழத்தையும் அந்த பூவையும் சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய வயிற்றிலிருந்து உங்களுக்கு தேனை நாம் கொடுக்கின்றோம். நடுவில் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த ஹனி ஸ்டொமக், அதுதான் வந்து தேனியுடைய வயிறு. அதுல இருந்து தான் தேன் வந்து அந்த வழியாக போய் அந்த கூட்டில சேர்க்குது. இது வந்து இவ்வளவு பிரம்மாண்டமா பண்ணி இப்ப நவீனமான மைக்ரோஸ்கோப் மூலமா தான் இவ்வளவு பெருசா பண்ணி பார்க்க முடியும். இல்லைனாக்கா என்ன செய்ய முடியாது, தெரியாது, எதுவுமே தெரியாது. ஒரு ஈய பிடிச்சு பார்த்தா ஏதாவது தெரியுமா, தெரியாது. அந்த மாதிரி தெளிவா தெரியுது. இந்த உண்மையை கண்டு வியந்து போறோம். நிறைய பேருக்கு இப்ப கூட தெரியாது. ஒரு சில பேருக்கு ஏதோ போய் தேனி போய் பூல இருந்து உறிஞ்சி கொண்டு வந்து அப்படியே அந்த கொடுகால வந்து அதோட கூட்டுல சேர்க்கிறதா தான் நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. நவீன விஞ்ஞானம் என்ன செய்யறாங்க, அது பூல இருந்து உரியக்கூடிய அந்த குளுக்கோஸை குடிச்சிடுது. குடிச்சு செரிமனமாய் அதுல இருந்து ஒரு பகுதியாக என்ன செய்யுதுனாக்கா கழிவுக்கு தனியா இருக்கு, வயிற்றுல இருந்து அந்த தேன் வெளியே வருது அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையை பைபிள் அழகா சொல்லுது. இது எப்படி வந்து குர்ஆன் தெளிவா சொல்லுது இந்த உண்மை. இது எப்படி வந்து ஒரு கடவுளுடைய வார்த்தை இல்லாம எப்படி கரெக்டா இருக்கும், கடவுளுடைய வார்த்தை இல்லாம எப்படி இருக்க முடியும், இது அல்லாஹ்வுடைய வார்த்தை தான் அப்படிங்கிறது நமக்கு இது மாதிரி தெளிவா தெரியுது. இது மாதிரி அடுக்கடுக்கான சான்றுகள் மூலம் ஒன்று கூட வந்து மிஸ் ஆகாம எவ்வளவு அறிவியல் விஞ்ஞானம் சொன்னாலும் 100% சாத்தியக்கூறு கோட்பாடின் பிரகாரம் பார்த்தா கூட குர்ஆன் இறைவேதம் தான் என்பது நமக்கு தெளிவா தெரியுதுங்க. சரி, தேன் வயிற்றிலிருந்து வருது, அந்த காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்ட புத்தகமா இருந்தா ஏன் பைபிளே எடுத்துக்கலாமே. பைபிளை எடுத்துட்டா தேன் எங்கிருந்து வருதுன்னு அதுவும் பேசுது. அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னாக்கா, உன் நாவின் கீழே தேனும் பாலும் ஒழுகுகிறது. உன்னத பாட்டுல 4வது அத்தியாயம் 11வது வசனத்துல என்ன வருதா, உன் நாவின் கீழே தேனும் பாலும் வருது. இது அந்த தேனை குறிக்கலனாக்கா ஆபாசமாயிரும், அது அந்த தேனை தான் குறிக்கனாக்கா அபத்தமாயிரும். இப்ப பைபிள் ஆபாசமா அபத்தமாங்கிறது வந்து அவங்களே முடிவு பண்ணிக்குவாங்க. எனவே குர்ஆன் பட்டவர்த்தனமாக இது இறைவேதம் தான் என்பது நிறுவனமாகிறது. மற்றதெல்லாம் நீங்களே வந்து முடிவு பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும், கிறிஸ்தவர்களுமே முடிவு பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும். Dear brothers, we just saw about the facts related to the medicine and as well as the species side. That honey bee, the journey of the honey bee that we saw, that it takes the shortcuts to go to the flowers and wherever and come back, and using the shortcut they come back to the hives. And moreover, Quran also says that eat of all fruits and follow the ways of your Lord in Surah Nahl chapter 16 verse 69, and follow the ways of your Lord made easy for you. This fact we already saw. There comes forth from their bellies, says there come forth from their bellies a drink of varying color, varying in is a healing for men. You know what, yesterday also I was speaking to one of my friends and I was telling that the Quran speaks about the honey bee. He asked me what does it speak about the honey bee. I said that it's speaking about that what we think is that even today many people don't know that the honey bees, when they go and suck the honey from the flowers and they go and they save those things in the comb. That's what we know as of today. But yesterday when I told him that the Quran says that the honey bees, they go in search of the honey, it's not the honey that they take from the flowers, it's the glucose they take, and when they intake it, they don't go and save it in the honeycomb. When they intake it, some biological things that happen. You see in the honey bee, there's something called honey stomach. In the other slide, you see this, the air sacs, crop, this crop field, crop, midgut, all this,
where the honey it gets formed. It's actually the segregation. It's not something that it directly takes from the flower. It's not the honey that's sucked from the flower. It's something, the glucose, which gets digested, and some biochemical reaction takes place in the stomach, and there comes the honey from the bellies. Allah subhanahu wa ta'ala clearly explains this, that from their bellies a drink of varying color. Look at this fact. Amazing fact. No book can even say this. The book which is about 14 centuries ago speaking about this fact proves that it's the word of God. Not like the Bible which says in the Judges, if you see, look at the way that honey, how it's mentioned in Judges chapter number 14 verse 7 and 10. There is a character, it's a very beautiful character in the Bible. His name is called Samson. Samson. Very beautiful character. If you go through the Bible, read the Old Testament, in most of the places this name is mentioned, Samson. In many places he always, the kind of character, he always goes on killing people. Like the Philistines. Always after the Philistines. You will hear about him in the next, some interesting facts about him. We'll tell about that. There is a brother who is waiting for it. And in this place, this guy, what is that is, whenever he goes, he will have intercourse with a prostitute. This time he goes to a place, and while going to some place, he sees a lion, and he overpowers the lion, he kills the lion, and when he comes back, on the way, when he's back to his home, he saw the lion, it's dead, and there is a honeycomb inside the stomach of the lion. Medically or scientifically, it's not at all possible. The honeycomb, the honeybees, they won't build a hive like that inside the stomach. We'll only find the worms if it is dead. So foolish fact mentioned in this book. Not like the Quran, how it explains. Beautiful explanation about how it is produced, how the journey is made, the shortcuts that Allah says that it teaches the honeybees, how they take it. And moreover, one more amazing fact that's mentioned in this book, in this particular ayat. Just make a note of this ayat. This ayat is chapter number 16 verse 69. In one ayat, 3 different things are specified about the honey. The journey, the honey that's produced from their bellies, and thirdly, that they also take the honey from the fruits. Can anyone know in this place sitting, can anyone know that the honey is also taken from the fruit? Do anyone know this? Nobody will know. Even I didn't know this until I read this verse. The honey is also taken from the fruits. It is also taken from the fruits. Not only this, just one example that I'm showing. There are hundreds of proofs like that, and we don't have time to go in detail about this. That the honey is also taken from the fruit, which is confirmed by this verse, 14 centuries before. To prove that this is not a man's utterance. It's from God. It's a divine revelation. And again, honey, talking about where it is poured out, we saw already in the Song of Songs, chapter number 4, the Song of Seduction, I can say in the other words, not Song of Songs, maybe Song of Wrongs or Song of Seduction, where always speaking about the intimacy, the physical intimacy of a girl, always an illicit relationship, not the relationship. Even if it is a relationship between husband and wife, that's a different matter. Still you cannot reveal it out, but still, it's an illicit relationship, and it's speaking about the honey being poured out from the tongue of a woman, from the navel, from the other parts. I don't want to reveal it. So these things are mentioned in the book of the Bible. They call it as a word of God. They don't have the sixth sense to think about this. How can God speak such things? If this is found in the other way, in the outside, what would you call that book as? So the Quran, look at the description between the Quran and the Bible. There is a huge difference between this book, the Quran, the word of God, and the human written Bible. அன்புள்ள சகோதரர்களே, குர்ஆன் இறைவனுடைய வார்த்தை தான் என்பதை நிரூபிக்கும் வண்ணமாக அடுக்கடுக்கான சான்றுகளை உங்கள் முன்னால் அள்ளி போட்டு கொடுத்திருக்கின்றோம். அந்த வரிசையில திருக்குர்ஆன் விண்வெளி பயணம் சம்பந்தமான ஒரு செய்தியை சொல்கிறது. காலையிலே நாம் கண்டது விண்வெளியில் மனிதனுடைய இதயம் சுருங்கும் என்கின்ற செய்தி. இப்பொழுது காணப்போவது பூமியின் எல்லையை கடந்து செல்லக்கூடிய விண்வெளி பயணம். அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் 55வது அத்தியாயம் ரஹ்மான் என்கின்ற அத்தியாயத்தில் 33, 34வது வசனத்திலே சொல்லும் பொழுது,
மனித சமுதாயத்தை பார்த்து அல்லாஹ் சொல்கிறான், யா மாஷரல் ஜின்னி வல் இன்ஸ், மனித ஜின் கூட்டத்தார்களே, இனிஸ்ததாத்தும் அன் தன்புது மின் அக்தாரி சமாவாத்தி வல்லர்து, வானங்கள் மற்றும் பூமியின் விளிம்புகளை எல்லைகளை நீங்கள் கடந்து செல்ல விரும்பினால், ஃபன்புது நீங்கள் கடந்து செல்லுங்கள், லா தன்புதுன இல்லா பி சுல்தான், தெளிவான உறுதியான ஆற்றல் இல்லாமல் உங்களால் ஒருபோதும் கடந்து செல்ல முடியாது என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான். இந்த வார்த்தையிலும் கூட இரண்டு முக்கியமான சான்றுகளை உள்ளடக்கித்தான் இறைவன் சொல்கிறான். முதலாவது சான்று, வானம் பூமிகளின் விளிம்புகளை தாண்டி செல்ல நீங்கள் நினைத்தால், ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் இறைவன் சொல்வது, பூமி என்பது இந்த தரை மட்டம் இருக்கிறது அல்லவா, இந்த தரையோடு பூமி முடிந்து விடுவதில்லை. தரைக்கு மேலே பூமிக்கு என்ற ஒரு விளிம்பு இருக்கிறது, அதுவும் பூமியை உள்ளடக்கித்தான் வைத்திருக்கிறது. அதுவரைக்கும் பூமி, அந்த விளிம்பை தாண்டினால்தான் பூமிக்கு மேலே செல்ல முடியும். அப்பொழுதுதான் அவன் பூமியிலிருந்து வெளியேறி வந்திருக்கின்றான் என்ற பொருள். அதே போல இந்த வானங்களுடைய விளிம்புகளுக்கு செல்வது, இந்த ஒரு விஷயத்தையும், இரண்டாவது, இவ்வாறு பூமிக்கு மேலே அதனுடைய விளிம்பை கடந்து நீங்கள் செல்ல விரும்பினால், இந்த பூமியை விட்டு நீங்கள் தப்பித்து செல்ல விரும்பினால், அந்த விரைவாக கடந்து செல்ல முடியுமானால் அதற்கு உங்களுடைய விருப்பத்திற்கு நீங்கள் கடந்து செல்லுங்கள். ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் இருக்கிறது. என்ன கண்டிஷன் என்றால், லா தன்புதூன இல்லா பி சுல்தான், தெளிவான ஆற்றல் இல்லாமல், ஒரு பவர் இல்லாமல் உங்களால் கடந்து செல்ல முடியாது என்று இறைவன் சொல்கிறான். அந்த தெளிவான ஆற்றல் என்ன? ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு மிக விரைவாக கடந்து செல்வது, தப்பித்து செல்வது என்பதை பற்றி குர்ஆன் சொல்கிறது. அது செல்வதற்கு கடுமையான ஒரு ஆற்றல் தேவை என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது. தெளிவான ஒரு பவர்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம யோசித்துக் கொள்ள வேண்டும். இப்ப பாருங்க, அந்த பூமியை போடுங்க. இதுல இந்த பூமியை பொறுத்த வரைக்கும், இத சுழற்சி நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த பூமியிலிருந்து ஒருவன் அதனுடைய விளிம்பை தாண்டி செல்ல வேண்டும் என்றால், அதற்கு இந்த பூமியினுடைய புவியீர்ப்பு சக்தி இருக்கிறது அல்லவா, அது நம்மளை இழுத்து கீழே போட்டுரும். நம்ம குதிச்சு பாக்குறோம், மீண்டும் டமார்னு கீழே தான் விழுவோம். மாடி மேல ஏறி பார்க்கிறோம், அப்பவும் பறக்க முடியாது, கீழே தான் விழுவோம். அப்ப இந்த பூமியிலிருந்து, இதனுடைய புவியீர்ப்பு விசையிலிருந்து, காந்த சக்தியிலிருந்து தப்பிக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு எஸ்கேப் வெலாசிட்டி என்று சொல்வார்கள். அதற்கு ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது, ஒரு இன்றைய விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்து வைத்திருக்கிறார்கள். நீங்கள் அந்த பூமியினுடைய எல்லையை கடந்து செல்ல வேண்டும் என்றால் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் தெரியுமா? 11.2 கிலோமீட்டர் ஒரு நொடியில 11.2 கிலோமீட்டர் வேகத்துல நீங்கள் பயணிக்க வேண்டும். அதாவது இன்னும் தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், ஒரு நிமிஷத்துல 672 கிலோமீட்டர் வேகத்துல, இன்னும் இலகுவாக சொல்வதா இருந்தால் ஒரு மணி நேரத்தில் 40,320 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அதிவிரைவாக பூமியிலிருந்து உங்களை தப்பி வைக்கக்கூடிய, கடந்து செல்லக்கூடிய ஆற்றல் ஒன்று இருந்தால் மட்டுமே உங்களால் இந்த பூமியினுடைய ஈர்ப்பு சக்தியை தாண்டி செல்ல முடியும் என்று விஞ்ஞானம் என்று சொல்கிறது. அதைத்தான் வல்ல ரப்புல் ஆலமீன் சொல்கின்றான், லா தன்புதூன இல்லா பி சுல்தான், தெளிவான ஒரு ஆற்றல் இல்லாமல் இந்த விளிம்பை கடக்க முடியாது என்று சொல்கின்றான். இன்றைய விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறார்கள், அப்படிப்பட்ட ஒரு மணி நேரத்திற்கு 40,000 சொச்ச கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பூமியிலிருந்து இவனை, அந்த படத்தை போடுங்க, பூமியிலிருந்து இவனை அதிவிரைவாக, அதுக்கு அடுத்து அதிவிரைவாக கொண்டு செல்வதற்கு இவ்வளவு தெளிவான ஒரு ஆற்றல் இருந்தால் மட்டுமே இவனால் பூமியினுடைய விளிம்புகளை தாண்டி வானை நோக்கி செல்ல முடியும் என்று திருக்குர்ஆன் 1400 வருடங்களுக்கு முன்பாக ஒரு பாலைவனத்திலே அந்த எழுத படிக்க தெரியாத ஒரு தூதரனுடைய நாவில் இந்த வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது என்றால், இது அவருடைய சொந்த கூற்று அல்ல. இதற்கு சொந்தக்காரன் ஆதியும் அந்தத்தையும் மனித சமுதாயத்தையும் இந்த உலகத்தையும் பிரம்மாண்டமாக பிரபஞ்சத்தை படைத்தவனால் மட்டுமே இது சொல்ல முடியும் என்கின்ற திருக்குர்ஆன் இறைவனுடைய வார்த்தை தான் என்ற சான்றை நிரூபணப்படுத்திக் கொண்டிருப்பதை பார்க்கின்றோம். அதே நேரத்தில் ஒரு 1500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் யாராவது ஒருவர் தப்பித்து செல்லக்கூடிய ஒரு சான்றை, தத்துவத்தை சொந்த சரக்காக உட்டடித்திருந்தால் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? அதாவது தப்பித்து செல்லக்கூடிய சான்றை நீங்க முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். எவன் நாளை கேள்வி கேட்க போறான், எவன் புத்தியை பயன்படுத்தி படிக்க போறான்,
எவன் சிந்திக்க போறான் அப்படிங்கிற அசாதாரணமான தைரியத்தோடு ஒரு கதை கட்டி எழுதி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் என்பதற்கு சாம்பிளுக்கு பைபிள்ல இருந்து ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு சொல்லாங்க. அதாவது பைபிள் சொல்லக்கூடிய எஸ்கேப் வெலாசிட்டி, மிக அதிவிரைவாக தப்பித்து செல்லக்கூடிய தத்துவம். கவனிங்க, சிம்சோன் என்ற ஒரு தீர்க்கதரிசி, சாம்சன் சொல்லி ஒரு முன்னறிவு பண்ணார் இல்லையா, அந்த சிம்சோன் என்கின்ற ஒரு தீர்க்கதரிசிங்க, அவர் தூதராமா, அதுல சொல்லப்படுது பாத்துங்க. இந்த தீர்க்கதரிசி என்ன பண்றாரு, இவரை பத்தி முதல்ல ஒரு அறிமுகம் தெரிஞ்சுக்கோ நீங்க எல்லாம். அவர் என்ன, அந்த ஆளுடைய சேட்டை என்ன தெரியுமா? பைபிள் சொல்லுது, ஒரு 300 நரிய பிடிச்சாராம். ரொம்ப முக்கியமான வேலை. 300 நரிய பிடிச்சு ஜோடி ஜோடியா, ஆண் பெண் என்று ஜோடி ஜோடியா பிடிச்சு இந்த வாளையும் அந்த வாளையும் கட்டி விட்டாராம். அதுல பத்த வச்சாராம். இப்படியே நாட்டை அழிச்சு காலி பண்ணிட்டாராம். இப்படிப்பட்ட ஒரு பிரசித்தி பெற்ற சிம்சோன்கிற அரசனுக்கு என்ன வேலைன்னா, ஊர் ஊரா போறது எதுக்கு? வேசியோடு படுக்கிறதுக்கு. இப்படி ஒரு விபச்சாரியோட என்ன செய்யறாரு, ஒரு நாள் அப்படி போறான். இந்த சிம்சோன் என்பவன் அப்படியே காசாங்கிற ஒரு ஊருக்கு போய் ஒரு வேசியோட நைட்டு ஜல்சா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். இந்த மாதிரி நேரத்துல என்ன ஆயிடுச்சு, அந்த காசாவில் இருக்கிற மக்கள் வீட்டின் வாசப்படியில் வந்து நின்று விட்டார்கள். ஏய், உள்ள சிம்சோன் இருக்கிறான், அவன் வெளியே வந்தா அடிச்சு காலி பண்ணிருந்த ஆள அப்படிங்கிற ஒரு சதி திட்டத்தோடு நிற்கிறார்கள். இந்த நேரத்தில் தான் சிம்சோன் யோசிக்கிறான், உலகத்திற்கு பைபிள் தப்பித்து செல்லக்கூடிய ஒரு தத்துவத்தை சொல்ல போகிறது. சிம்சோன் யோசித்து பார்க்கிறான், ஆஹா, விடிய காலையில வெளியே போனோம்டா நம்மளை காலி பண்ணிடுவாங்க, குழிய தோண்டிடுவாங்க, இப்பொழுதே அதிவிரைவாக தப்பித்து செல்ல வேண்டும். வந்தோம், வேலையை முடிச்சாச்சு, இப்ப என்ன பண்றது? எஸ்கேப் வெலாசிட்டி. இந்த நேரத்தில் தான் பைபிள் இந்த உலகத்திற்கு சொல்லி தருகின்ற தப்பித்து செல்லக்கூடிய ஆற்றல். அதை கவனிச்சு பாருங்க. எடுத்தான் ஓட்டம், அப்படியே படுக்கையிலிருந்து கட்ட 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 கடன்னு வந்தான். வாசப்படியில பார்த்தா கதவு, தூக்குடா கதவையும் தாப்பாளையும் தூக்கி தோல்ல வச்சுக்கிட்டு கட கட கடன்னு மலை ஏறிட்டான். விரைவாக மலை ஏறிவிட்டு அடுத்து யாராவது ஒரு ஐட்டம் தெரியுதா என்று தேடினான். பிறகு தேனிலாவை சென்று காதலித்தான். இதுதான் பைபிள் சொல்லக்கூடிய தத்துவங்க. இதையெல்லாம் பார்த்தோம்னா என்னடா இது, இப்படி எல்லாம் சினிமா தியேட்டர் இருந்தா நீலப்படம் ஓட்டி இருப்பாங்கன்னு சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு சொந்த சரக்குகள் நிறைந்திருக்கின்ற பைபிள் ஒரு பக்கம் இருக்கும் பொழுது, திருக்குரான் இறைவனுடைய வார்த்தையாகவும் கண்ணியத்துடனும் தத்துவார்த்தமாக அனைத்து காலகட்டத்திலும் சாத்தியபூர்வமானதாக அறிவுபூர்வமான ஒரு செய்தியை சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த தத்துவத்தை ஒரு பக்கம் அப்படி பார்க்கும்போது சந்தோஷம். பரவாயில்ல, நாம் எந்த புத்தகத்தை, எந்த வேத வரிகளை வேதமாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோமோ ஒரு மகிழ்ச்சி. ஆபாசத்தை காணவில்லை, முரண்பாடை காணவில்லை, பொய்களை காணவில்லை, இட்டுக்கட்டை காணவில்லை, தத்துவம்ங்கிற பேர்ல தகுதாளத்தையும் காணவில்லை. அல்லாஹ்வுடைய கிருபையின் எந்த அளவிற்கு இறைவனுடைய வார்த்தை அப்படி அறிவார்த்தமானதாக எல்லா காலத்தையும் பார்க்கக்கூடியவன் மூக்கு மேல விரல வைக்கக்கூடிய அளவிற்கு இருக்கிறது. அங்க என்னடான்னா தலை மேல கை வைக்கிற அளவுக்கு இருக்கிறது. இப்படி எல்லாம் இருக்கின்ற இந்த வரிகளை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது திருக்குரான் முழுக்க 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 இறைவனின் வார்த்தை தான் என்பது துளி துளியாக படிப்படியாக நிரூபணம் ஆகிக்கொண்டிருக்கிறது. அடுத்தடுத்த சான்றுகளை பார்ப்போம். Dear brothers, we have been seeing these facts, the scientific facts from the Quran, and also on the contrary we are also seeing the Bible's absurdities too, because we have to analyze both the books, because we have already been through the debate whether the Bible is the word of God, and there are people who are boasting outside that the Bible is the word of God, Bible is the word of God. I don't know on what basis they are trying to say that, but we have to prove the Quran is the word of God, but science is not our yardstick. Science is not at all the yardstick for the Muslims, but science is an advantage for us. It's giving more facts when we speak about the beauty, the commandments of Allah in the Quran. Coming to the space journey that the Quran speaks about that in a nutshell. It says that in Surah Rahman chapter 33, it said, "Fanfuduna la tanfuduna illa bi sultan." Fanfudu la tanfuduna illa bi sultan, meaning it says, I'm not reading the entire verse, but in the English I would like to read it. It says, "Oh races of the human beings, the jinns, human beings and the jinns," God says to both of us, that if you have the power to cross over the edges of the heavens and the earth, then cross. Allah says, if you have the power, then cross. But you will not be able to cross except with the power. And that power, in the science, we know that is an energy that's required by an object to break through, to break free from the gravitational field. It's called the escape velocity, which was also found by Isaac Newton.
It says the escape velocity is the speed at which the kinetic energy and the gravitational potential energy of the object is zero. And this escape velocity is required by any object in any place, whether it is a star or it is the earth or any place, it is required by an object to break free from the gravitational field. Because if you see in the earth, there are some projectiles like projectile A, B, C, D and E. This is explained by Isaac Newton, and he said the energy that's required for an object to go beyond this A, B, C, D, the E is the escape velocity. So you need to break through all these four. Maybe I think the aeroplanes, they may come on the projectile C. The projectile C is the circular orbit, and D is the acceleration, D is the elliptical. So the AB will fall back to the earth. You will not be able to cross. And that's the reason Isaac Newton, when he discovered this escape velocity, he gave a formula for it. How to achieve the speed where you can break free through that, from the gravitational earth. It says escape velocity is the square root of 2gm divided by r, where G, capital G, I don't have the slide for that. It's square root of 2gm divided by r, where G is the gravitational constant, and m is the mass, and r is the distance. M is the mass of the planet or star, whether it's earth, anything, and r is the distance of the center of gravity. So, if suppose you say that the earth of the radius of the earth is 6,400 kilometer, and the acceleration of the gravity is 9.8, then when you calculate this escape velocity, it will come to 11,201 meter per second. If we say this in kilometers, if you see, it will be 11.2 kilometer. 11,201 meter per second. In kilometer, it will be 11.2 kilometer, which is exactly required by an object to go from beyond the gravitational field. And that's how it's achieved in the rocket science also. They use the same velocity. That's why they're able to reach it. But in the Bible, if you see, there are different characters, as I already quoted. The Samson is one of the characters, wherein he always does the peculiar things. He's a peculiar character. Always thinks very peculiarly and do very different things. And always, he's like a Hollywood character also, mentioned by some of my friends. He's like a Hollywood character. In the Ian Fleming films, you see that the 007, James Bond, he'll be like that kind of character. Whenever he goes, any islands, any countries, he'll go to a prostitute. He'll sleep with her. And after that, he'll try to escape or do some cunning things. All this is done by Samson. You read the entire Bible. If you want to time pass, you can read it. You can don't get the bad things about him. So if you read, actually, he goes to a place wherein, to a prostitute as usual he goes, and he sleeps with a prostitute there. Before that, he wanted to kill the Palestinians. And the place Gaza is also mentioned. These people, they are taking these things from this book only, the Bible. They going killing the Palestinians. How? By joining the male and the female jackals, their tails together. You know what? Have you ever done it so? You just go on any animal for that matter. You try to catch its tail and see what it does for you. So absurd. You cannot do it. And first of all, how do you find 300 jackals in Palestine, in the desert? Male and female, that too. He ties it, he burns it, and they go and destroy the entire Palestine. So foolish. And moreover, he goes and sleeps with a prostitute, and the people of the village, they come to know about this, so they gather around the house, and they're trying to catch him. And that time, the Bible teaches the escape velocity. What it does is, he goes, the moment he runs, after the matter is over, everything is done, the moment he runs, he flees away along with the door and the lock, he put it on the shoulder and runs away. He flees away. Look at the escape velocity the Bible is teaching. Is this the book of God? You look at the description of Quran, how beautiful it is. 7 heavens, 7 வானங்கள். குரானிலே 7 வானங்களை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. குரானில் 7 வானங்களை பற்றி குரான் சொல்கிறது. குரானிலே அல்லதி ஹலக சப சமாவாத்தி திபாகா என்று சூரத்துல் முல்க்ல 3வது வசனத்துல அல்லாஹ் சொல்றான். இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால், அவன்தான் 7 வானங்களை ஒன்றின் மீது ஒன்றாக அடுக்கடுக்காக படைத்தான். 7 இதுல இந்த வசனத்துல 2 விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்குது. ஒன்னு 7 வானங்கள் படைத்ததாக அல்லாஹ் சொல்றான், இன்னொன்னு அடுக்கடுக்காக படைத்தான் என்றும் சொல்கிறான்.